moment of inertia and radius of gyration of a connecting rod. Now the thing is, uh, first of all, we need to know what is a connecting rod. I'm sure some of you are familiar, some of you might have forgotten, but I'll just briefly go through it. Mm, okay, so I hope you can see my screen. Yes, Okay, sir. so connecting rod is usually part of a part of a crank slider mechanism. Why do you see a crank slider mechanism? In usually you see them in IC engines. So let's say this is the engine, and there are a couple of valves attached to it. So this is how we represent. This is not how exactly they look like. And inside that there would be a piston, and that piston would be connected to uh, something, and then that something would be connected to a crank, which is essentially connected to the shaft. And uh, and as the shaft rotates, this crank will rotate. So this term is called a crank. This part is called a crank, and there's a slider or the piston in this case, and whatever connects between the two is known as the connecting rod. Now, this representation with like strict stick-like shape is not accurate. If you go to internet and search for connecting rod, you'll probably see a shape something like this. Okay, this is one part. Then the other part is like this with a circular hole inside, and then these two parts would be joined by bolts. Okay, bolts and nuts. Okay, so these two parts can be detached, and they are essentially connected to the uh, crankshaft. And this is how the crankshaft looks like. So the shaft and the crank are not two different entities. So the cranks are actually mounted on the shaft, and there would be multiple shafts, multiple cranks mounted on a single shaft, because each of them would be connected to different cylinders. So uh, so imagine this is how a shaft looks like. Okay, and usually the cranks are at different angles. Okay, so imagine this is the axis of the shaft, and I'm just showing two of the cranks. So these are the cranks, and this is kind of an isometric view. And in this is your shaft. Okay, and that shaft has different cranks. So the crank which look like a single rigid body, I mean single stick like rigid body, is actually this u-shaped geometry. Okay, so in this cylindrical part of it is your connecting rod connected, and that's why it should be detachable. Then this part is inside the piston. So what sort of motion does a so everything of this mechanism lies on a single plane. Okay, and so this crank rotates on a circle. Okay, so this thing makes a circular motion. So it basically rotates. Each point on the crank makes a circle as it moves. Okay, the piston on the other hand only moves on a straight line. Okay, so it basically performs a linear motion. Okay, now the motion of the connecting rod is very interesting.
that it doesn't simply rotate, or doesn't simply you know it performs, it doesn't simply also translate. Okay, so the motion is a mixture of translation as well as rotation. Okay, so so there are different types of force and moments that interact with the connecting rod, and that's why it is important to know different properties of this component. Okay, and including the moment of inertia, and the mass can be easily determined actually. So simply need to weigh the component, and then you have the mass. But to determine the moment of inertia, you can use an experiment such as the one that we are about to do, and then from that those two quantities, the mass and the moment of inertia, you can find out how much is the radius of gyration. Now there is a particular type of moment of inertia and radius of gyration are we looking for. These are centroidal mass moment of inertia and centroidal uh, and the corresponding radius of gyration. এই অবধি কি বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? হ্যালো, হ্যাঁ, বোঝা গেল স্যার কি? বলছি স্যার বলছি অনেকে একটু বলছে যে একটু বাংলায় বললে ভালো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে হুম হুম ঠিক আছে, বলছি, চেষ্টা করছি সেটা। কিন্তু এই অবধি হুম। যা বললাম সেই জায়গাটা কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, একবার বললে ভালো হয় স্যার, বাকির একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। আচ্ছা হুম। আচ্ছা, আহ, তো একটা পার্ট কি বোঝা গেল যে কি ধরনের মোশন ক্র্যাঙ্কের হয় আর কি ধরনের মোশন পিস্টনের হয়, কানেক্টিং রডের কি ধরনের মোশন হয়। সো কানেক্টিং রডের মোশন ইজ ট্রান্সলেশন প্লাস রোটেশন, ঠিক আছে? এবং দ্যাটস ওয়াই নট অনলি ইটস মাস বাট অলসো ইটস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বিকামস অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। ঠিক আছে, এই পার্টটা কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বাকিরা বললে ভালো হয়, বাকিরা বল, যে যাদের অসুবিধা হলে একটু বলে নি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা the thing is moment of inertia can be determined about various points. Okay, but যে পার্টিকুলার টাইপ অফ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আমরা এখানে দেখতে চাইছি সেটা হচ্ছে সেন্ট্রয়েডাল মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। মানে সবার আগে হচ্ছে আমরা এর সেন্ট্রয়েডটা খুঁজে বার করব এবং তার রেসপেক্টে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বার করব। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই পার্টটা এবার এটা খুবই বেসিক পার্ট। এটা হচ্ছে সিম্পলি ইন্ট্রোডাকশন টু কানেক্টিং রড, ইন্ট্রোডাকশন টু কানেক্টিং রড। এবার আমরা কিছু বিশেষ টাইপের জিনিস দেখতে যাব। প্রথমে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব হাউ আ সিম্পল পেন্ডুলাম ওয়ার্কস। আচ্ছা, তার আগে আমি যেটা করি হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টের যে স্টেপ গুলো সেটা একটু বলি কি করব আমরা এসেনশিয়ালি। তাহলে আমরা এক্সপেরিমেন্টে যেটা করব, আমরা এরকম একটা কানেক্টিং রড দেব। ওকে, সো কানেক্টিং রড ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ এ কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম। Okay, now what is a compound pendulum and okay, what is a compound pendulum and other things that we will discuss in a moment, সেটা একটু পরে ডিসকাস করছি। কিন্তু তার আগে একটা জিনিস বলি, টিপিক্যালি a compound pendulum can be represented like a geometry of arbitrary shape। ঠিক আছে, and much like a simple pendulum, একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলামও একটা প্লেনের মধ্যেই মুভ করে।
ওকে, যেমন আমরা দেখলাম কানেক্টিং রড একটা প্লেনের মধ্যে মুভ করে, বাট ইটস মোশন ইজ এ কম্বিনেশন অফ ট্রান্সলেশন, ওকে, অ্যাজ ওয়েল এজ রোটেশন। ঠিক আছে, কিন্তু যখন আমরা পেন্ডুলাম বলছি অবশ্যই আমরা রোটেশনটাকেই কনসিডার করব, এবং বিকজ উই আর লুকিং ফর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, ওকে, সেই দিক থেকেও আমাদের রোটেশনাল মোশনটাই ইম্পর্টেন্ট এক্ষেত্রে। এবার এবার এক্সপেরিমেন্টাল স্টেপগুলো একটু বলি। আমি এখন কানেক্টিং রডটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি, ঠিক আছে। এবার এই কানেক্টিং রডটা, যেটা কিনা একটা আরবিট্রারি শেপের জিওমেট্রি, ঠিক আছে, এবং সেটাকে, আচ্ছা তার আগে একবার বলে নিই যে হোয়াট ইজ এ সিম্পল পেন্ডুলাম, হোয়াট ইজ এ সিম্পল পেন্ডুলাম এন্ড হোয়াট ইজ এ কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম। ওকে, তাহলে সিম্পল পেন্ডুলাম হচ্ছে একটা পিভট পয়েন্ট রয়েছে, সেখান থেকে একটা মাসলেস স্ট্রিং রয়েছে, ওয়েটলেস স্ট্রিং রয়েছে, আর এন্ডে একটা বব রয়েছে। So this is the bob which has all the mass and no volume, no significant volume. Okay, মানে এই পার্টটা খুব ছোট, এর ওয়েটটা ডিস্ট্রিবিউটেড নয়, and it has all the mass. The string on the other hand is weightless. ঠিক আছে, so this is a simple pendulum. And anything what is not a simple pendulum is a compound pendulum. ঠিক আছে, মানে if there is any form of distribution of mass, that object can be treated as a compound pendulum. And by that definition, any real life object, তার মানে যে আমি যদি যে কোনো অবজেক্ট নিই in reality, ঠিক আছে, which performs a planar motion or a planar rotary motion, ঠিক আছে, মানে একটা প্লেনের মধ্যে রোটেট করে, এরকম একটা যে কোনো যদি অবজেক্টকে আমি নিই, অবভিয়াসলি তার মাস উড বি ডিস্ট্রিবিউটেড। তার মানে এই জিনিসটাও একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম, মানে একটা রড যেটা হচ্ছে যে কোনো একটা জিওমেট্রিক শেপ, যে কোনো একটা জিওমেট্রি ইনক্লুডিং একটা রড which has uniform cross section, uniform weight across the length। ঠিক আছে, আমি যদি একটা সরু রড কে নিয়েও ধরি, যেটা সব জায়গায় সেম ইউনিফর্ম ক্রস সেকশন, সব জায়গায় সেম ওয়েট, ঠিক আছে, ইভেন দ্যাট রড ইজ এ কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম। ঠিক আছে স্যার, ডিস্ট্রিবিউটেড মাস বলতে কি বোঝাচ্ছেন স্যার, একটু কাইন্ডলি বলুন। ডিস্ট্রিবিউটেড মাস বলতে যেটা বোঝাচ্ছে, মাস তো ম্যাটারের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে না, যেখানে ম্যাটার থাকবে সেখানে মাস থাকবে। এই জিনিসটা ইজ এক্সট্রিমলি হাইপোথেটিক্যাল, মানে ইট ডাজন্ট হ্যাপেন ইন রিয়ালিটি। হয় তুমি যদি একটা ছোট্ট ঢিল বা ছোট্ট একটা বল, লোহার বল ধরো, তুমি একটা দড়ির এন্ডে কানেক্ট করলে, তাহলে দেন ইউ গেট something very close to a simple pendulum. But in reality, if you think about it, even in that ball, it cannot have a zero volume. বলটার ভলিউম তো জিরো হতে পারে না, তার মানে হচ্ছে the weight would be distributed. Okay, which means essentially that thing is also a compound pendulum. The real life objects are compound pendulum. Some of them are can be approximated as a simple pendulum. আমি যদি একটা ইউনিফর্ম রডও নিই যার হচ্ছে থ্রু অ্যান্ড থ্রু, আচ্ছা প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড মাস কি, সো মাস ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড এভরিওয়্যার। আমি যদি একটা যে কোনো অবজেক্ট নিই, রিয়েল লাইফ অবজেক্ট, আমি যদি একটা 1 পাউন্ড পাউরুটি কিনি, তার একটা যদি আমি একটা ব্রিক কিনি, ঠিক আছে, সেই 1 পাউন্ড মাসটা তো কোথাও একটা জায়গায় নয়, পুরো বডিটার উপরেই ডিস্ট্রিবিউটেড। তার মধ্যে থেকে আমি কোয়ার্টার পাউন্ড তো কেটে নিতে পারি, 1 পাউন্ডের যদি আমি একটা পাউরুটির টুকরো নিই, তার মধ্যে থেকে আমি কোয়ার্টার পাউন্ড এরকম ভাবে স্লাইস করে নিতে পারি। যদি নিই তাহলে সেই কোয়ার্টার পাউন্ড, সেই পোর্শনটার একটা মাস আছে, তার মানে হচ্ছে মাস ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড এভরিওয়্যার ইন রিয়ালিটি। ঠিক আছে, এবার আমি যদি একটা জিওমেট্রিক শেপ, তার সামেশন অফ মাস হবে ইকুয়ালস টু m1 প্লাস m2 প্লাস m3 এরকম একটা। এবার হচ্ছে এই ছেলেবেলার গল্পটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এবার আমাদের যেভাবে ভাবতে হবে যে মাস, এখানে কোনো পার্টিকেলের কথা বলা হচ্ছে না। আমরা যখন একটা পাউরুটির মানে 1 পাউন্ড পাউরুটির কথা বলছি বা আমরা রিয়েল লাইফ অবজেক্টের কথা বলছি, তখন উই আর টকিং অ্যাবাউট আ কন্টিনিউয়াম। ঠিক আছে, কিছু হচ্ছে তোমার কি বলে পার্টিকেলের সমষ্টি নয়, এক্ষেত্রে পুরো বডিটার মধ্যেই ম্যাটার ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড।
It may not be an uniform distribution নাও হতে পারে, but it is distributed. তার মানে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভাবতে পারি যে আমি যদি একটা ছোট পোর্শন পাউরুটি নিই that has a differential mass of dm, তাহলে total mass of m is an integration over dm. ঠিক আছে, পুরো মাসটা হচ্ছে an integration over dm. এইটা হচ্ছে গল্প। তার মানে সামেশন থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, আমাদের ইন্টিগ্রেশনে পৌঁছাতে হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে স্যার। Okay, so anything what is not a simple pendulum is a compound pendulum, and by that definition a connecting rod is also a compound pendulum. ঠিক আছে, আচ্ছা এবার নেক্সট থিং যেটা কি, যে আমরা কি কি স্টেপ ফলো করব। আমরা প্রথমে কানেক্টিং রডটাকে নেব। ঠিক আছে, এভাবে যদি ভাবতে অসুবিধা হয়, কানেক্টিং রড দেখতে খানিকটা এরকম। ঠিক আছে, এই হ্যাঁ এটা ফ্রন্ট ভিউটা রডের, মানে প্লেনের ওপর রাখলে এরকম দেখতে হবে কানেক্টিং রড। ঠিক আছে, ওকে। প্রথমে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল স্টেপ হবে, আমরা এই কানেক্টিং রডকে কানেক্টিং রডের দুটো সার্কুলার হলো পোর্শন আছে, তো আমি যদি এই পার্টটাকে জুম করি, এই পার্টটাকে আমি যদি বড় করে দেখি, ঠিক আছে, দেখতে হবে হচ্ছে এইরকম একটা সার্কুলার হোল রয়েছে। ঠিক আছে, তা আমি কি করব, আমি এই যে ইনসাইড হোল রয়েছে এটাকে একটা নাইফ এজের ওপর বসাবো, which would basically act as a pivot point. ঠিক আছে, so let's call this point P1. ঠিক আছে, এবার আমি কি করব, আমি একটা θ0 অ্যাঙ্গেলে আমি যদি প্রথমে ছেড়ে দিই জিনিসটাকে, মানে আমি যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে দিই, so this is the equilibrium configuration. আমি পার্পলে আঁকছি। এখনো দেখো কেউ জয়েন করছে। ওকে, তো দিস ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশন, মানে আমি রেখে দিলাম, তো এরকম যদি এইভাবে রেখে রেস্টে রেখে দিই, বিকজ অফ গ্র্যাভিটি ইট উইল ডাইরেক্ট ইটসেলফ টুয়ার্ডস ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন। তাহলে দিস ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশন। ঠিক আছে, এবারে ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশন থেকে একে আমি একটু কি বলে পার্টার্ব করলাম বাই অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ θ0। ঠিক আছে, now this θ0 angle should be small. Okay, so this θ0 is less than 5 degree. ঠিক আছে, কেন সে প্রসঙ্গে পরে আসছে। তার মানে এটা একটা খুব ছোট্ট অ্যাঙ্গেল। এই অ্যাঙ্গেলটা মানে এরকম ভাবে আমি অনেক এক্সাজারেটেড ওয়েতে এঁকেছি, তো এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল না করলে বোঝাও যাবে না। ঠিক আছে, তার মানে আমি স্লাইডটি পার্ট আপ করব, করে জিনিসটাকে আই উইল রিলিজ। ওকে, সো হোয়াট উইল ইট ডু, ইট উইল স্টার্ট পারফর্মিং oscillations. Okay, and if this θ0 is less than 5 degrees, or to be frank θ0 tends to 0, so the type of motion that you will get is simple harmonic motion. তার মানে কি হবে, এই এন্ডে আমি θ0 থেকে ছাড়লাম, it will bounce back to other side, so that θ0 becomes an amplitude. আর ধরা যাক যদি এই নাইফ এর সাথে কোনো ফ্রিকশন না থাকতো, তাহলে কি হবে, it will bounce from this side, it will, when released from θ0, on the other side also it will bounce back to θ0, and then it will return to the initial position of θ0 in the right. So from right to left it will go plus θ0 to minus θ0, আবার তারপরে সেখান থেকে ডান দিকে ফিরে আসবে প্লাস θ0 তে। এই পুরো বিষয়টা যখন কমপ্লিট হয়, that is one oscillation. Okay, or one complete cycle. ঠিক আছে, স্যার আমরা একজন অ্যাড হবে বলছে। হ্যাঁ, এইরকম ভাবে মাঝে মাঝে জয়েন করলে মুশকিল। জয়েন অ্যাড হবে বলছে, অ্যাড হোক, আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না এখানে। রাহুল সরকার বলে একজন। এনিওয়েজ, তো এরকম একবার যাওয়া এবং ফিরে আসা, এই পুরোটা হচ্ছে ওয়ান সিঙ্গেল অসিলেশন। আমরা এরকম 10 অসিলেশনস
কাউন্ট করব, ঠিক আছে? And while we are doing that, we'll also be holding a stopwatch that will give us a time t star, which is the time for 10 oscillations. ঠিক আছে, মানে যখন আমি এটাকে এই পজিশন থেকে রিলিজ করব, I'll start the stopwatch, then I'll count oscillations, and at the end of 10th oscillation, okay, by the way, because of friction with ongoing oscillation, it will not be bouncing back to initial theta 0, ঠিক আছে? কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা হচ্ছে যখনই ডান দিকে ফিরে এসে মোমেন্টারিলি স্টেশনারি হবে, ঠিক আছে, ডান দিকে ফিরে এসে মোমেন্টারিলি স্টেশনারি হবে, আমরা তাকে বলবো হচ্ছে সিঙ্গেল অসিলেশন। এরকম ভাবে আমরা 10টা অসিলেশনের জন্য কতটা সময় লাগে সেটাকে কাউন্ট করব, ঠিক আছে? এটাকে আমি বলছি টি স্টার 1, ঠিক আছে? এরপর আমরা যেটা কি করব, আমরা হচ্ছে কানেক্টিং রডটাকে ইনভার্ট করব, করে বড় সার্কুলার হোল যেটা, সেই দিকটাকে আমরা হচ্ছে পিভট পয়েন্টে ব্যালেন্স করব। ইনিশিয়ালি মানে দিস ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশন। এবার আমরা কি করব, আবার এই পজিশন থেকে আমরা পার্ট আপ করব জিনিসটাকে, এন্ড দ্য সেম স্টোরি কন্টিনিউস। এখানেও আমরা 10খানা অসিলেশন, এখানেও আমরা একটা অ্যাঙ্গেল থিটা 0 থেকে রিলিজ করব। That theta 0 and this theta 0 may not be same, but the thing is this theta 0 should be small enough. How small is small? When sine of theta tends to theta, ঠিক আছে? That is small theta. Limit theta tends to 0. তো তো আমরা এরকম একটা স্মল অ্যাঙ্গেল থেকে আবার রিলিজ করব, and we will count 10 oscillation, and we will also note the time for 10 oscillations. তাহলে এই দুটো হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা। আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা কিন্তু সিম্পলি দুটো টাইম of 10 oscillations, okay, in two different configurations. This is all that is there with the experiment, ঠিক আছে? এবং আমরা চাইছি বার করতে কোয়ান্টিটি কল্ড দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, ওকে? এই পার্ট অবধি বোঝা গেছে? এটাকেও স্যার সে ইনভার্ট করার পরে যে অ্যাঙ্গেলটা ধরছেন এটাকেও থিটা 0ই বললেন নাকি না অন্য? অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আরবিট্রারি, অ্যাঙ্গেলটা কোনো ফিক্সড অ্যাঙ্গেল না, ঠিক আছে? দ্য অনলি কন্ডিশন ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল শুড বি স্মল এনাফ, ওকে? খুব ছোট অ্যাঙ্গেল হতে হবে। আমি কি অ্যাঙ্গেল ধরছি সেটা ম্যাটারই করে না, ঠিক আছে? মানে আমি 3 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকেও ছাড়তে পারি বা 5 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকেও ছাড়তে পারি, দু ক্ষেত্রেই আমি আমার টাইম পিরিয়ডটা সেম হবে, ঠিক আছে? এনিওয়েজ, নেক্সট থিং ইজ উই স্টার্ট ডিফাইনিং মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। এই এক্সারসাইজটা আমরা আগের সেমিস্টারেও করেছি যখন আমরা ফ্লাইহুইল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। So let's say this is the axis about which we are trying to get the moment of inertia. Okay, let's call this axis AA. এই যে AA axis তার about আমি moment of inertia বার করছি। Again, এই ভিউটা কিন্তু একটা আইসোমেট্রিক ভিউ, ওকে? আচ্ছা, এবার এই পার্টিকেল বলতে কি বোঝায়? একটা বডি যার মাস আছে কিন্তু ডাইমেনশন নেই, ঠিক আছে? এবং সব ক্ষেত্রে যে মাস আছে তাও না, বেসিক্যালি দ্য ডাইমেনশন ইজ ইনসিগনিফিকেন্ট। আমাদের এই ক্ষেত্রে এটার মাস আছে এবং সেই মাসটা ধরা যাক m, কিন্তু এই পার্টিকেলটা যদিও আমি একটা সার্কেল এঁকেছি, সেখানে কিছু হ্যাশ দিয়েছি, কিন্তু আদতে আমি বোঝাতে চাইছি যে এর কোনো ভলিউম নেই, ঠিক আছে? তো এই বডিটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার এক্সপ্রেশন হচ্ছে if the normal distance from the axis is r, so the moment of inertia, let's call it I, is about IAA হচ্ছে m times r squared, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ফর আ সিঙ্গেল পার্টিকেল। এবার ধরা যাক অনেকগুলো পার্টিকেল আছে at different distances, আমি তিনটেই দেখাচ্ছি। তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হবে একটা সামেশন mi ri স্কোয়ার। এটার মানে বোঝায় m1 r1 স্কোয়ার
plus m2 r2 squared plus m3 r3 squared and so on. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে moment of inertia, rather mass moment of inertia for a system of particles. ঠিক আছে, এবার আমি যদি একটা কন্টিনিউয়াস বডি বা একটা কন্টিনিউয়ামের জন্য, ওকে এই শেপটা চাইনি, এটার জন্য আমি মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বার করতে চাই, লেটস সে অ্যাবাউট দ্য সেম অ্যাক্সিস, তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে যে আমাকে একটা ডিফারেন্সিয়াল মাস নিতে হবে ডিএম। ধরা যাক তার ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য অ্যাক্সিস ইজ আর, তাহলে এক্ষেত্রে আমার মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ডেফিনেশনটা হবে, এইটা হচ্ছে ডেফিনেশন সাইন ইন্টিগ্রেশন, মানে আমি এরকম ডিফারেন্সিয়াল মাস অনেকগুলো নেব, কতগুলো নেব, যাতে করে হচ্ছে আমি পুরো এই মাসটা কভার করতে পারি, পুরো অবজেক্টের যত মাস ততটা কভার করতে পারি। সো দ্যাট এম ইজ ইন্টিগ্রেশন আর স্কোয়ার ডিএম, মানে আমি প্রত্যেকটা লোকেশনে যাব, ডিফারেন্সিয়াল মাসের ডিএম ভ্যালুটা নেব, আর তার এই অ্যাক্সিসটার সঙ্গে কতটা ডিস্টেন্স সেটা নেব, আর স্কোয়ার করব, ডিএম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব এবং অ্যাড করে যাব, ওকে, which can be represented through this integration. ওকে, এবং এই দুটি ক্ষেত্রে ফর এ সিস্টেম অফ পার্টিকেলস অ্যান্ড ফর আ কন্টিনিউয়াম, সিস্টেম অফ পার্টিকেলস এবং কন্টিনিউয়াম, নট ফর এ সিঙ্গেল পার্টিকেল, what we can do is we can define something called a radius of gyration. সিঙ্গেল পার্টিকেলের রেডিয়াস অফ জাইরেশন ডেফিনেশন হয় না, ওকে, যদি একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেল হয় বা একটা ডিস্ট্রিবিউটেড মাস হয়, সেক্ষেত্রে আমরা একটা রেডিয়াস অফ জাইরেশন ডিফাইন করতে পারি। এই পরের যে এক্সপ্রেশনটা, দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ রেডিয়াস অফ জাইরেশন এন্ড নট দ্য মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। সেই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে I equals k squared times m, where k is the radius of gyration. এর মানে কি, আমি বলছি যে আমার আসল ছবিটা হচ্ছে এইরকম, যেখানে মাসটা ডিস্ট্রিবিউটেড, বা there are system of particles, but more realistically mass is distributed. এটাকে যদি আমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট করতে চাই, ওকে, টু আ সিস্টেম, টু আ সিঙ্গেল পার্টিকেল, আমি এটাকে এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে চাই, যাতে করে I have the same mass and the same mass moment of inertia. সেম মাস পেতে গেলে কি করতে হবে, পার্টিকেলটার মাস সিম্পলি m হতে হবে, which is the mass of the continuum. কিন্তু সেম মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পেতে গেলে একে আমাকে অ্যাক্সিস থেকে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে রাখতে হবে, ওকে, and that distance is the radius of gyration, and that's how you interpret what is the meaning of radius of gyration. Radius of gyration এর মানে কি, radius of gyration is an average distance, okay, or it is the distance at which a particle of mass m should be, okay, if the particle is supposed to have the same mass moment of inertia about the same axis, I mean same mass moment of inertia of a continuum having distributed mass, ঠিক আছে, and also having a mass of m. তার মানে আমার কাছে একটা কন্টিনিউয়াম আছে, একটা রিয়েল লাইফ অবজেক্ট, যে কোনো অবজেক্ট হাতের কাছে যা আছে, ধরো তোমার ফোন আছে হাতে, সেই ফোনটার মধ্যে মাস ডিস্ট্রিবিউটেড, তার যদি কোনো একটা অ্যাক্সিসের উপরে আমি মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার কথা ভাবি, তাহলে আমি ফোনটার গোটা মাসটা নিলাম, ঠিক আছে, এবং যদি আমি ইমাজিন করি দ্যাট মাস ইজ নট ডিস্ট্রিবিউটেড বাট টু বি কনসেন্ট্রেটেড লাইক আ পার্টিকেল, ওকে, at which distance that particle should be from a given axis to give you the same mass moment of inertia as the object in your hand, okay, so that distance is the radius of gyration. আরেকবার বলছি, this is the definition of that distance, radius of gyration. This is not the definition of mass moment of inertia. Definition of mass moment of inertia is all the other expressions that I have written earlier, ঠিক আছে, আগে যে এক্সপ্রেশন গুলো লিখলাম, those are the definitions of mass moment of inertia, and this is the definition of radius of gyration.
ওকে, সো আমরা স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম স্যার এই রেডিয়াস অফ গ্যারেশনটা আপনি যেটা বললেন কনসেন্ট্রেটেড মাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তাই তো? না, পুরোটাই উল্টো বুঝবে। কনসেন্ট্রেটেড মাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যই হবে না ডেফিনেশনটা, কারণ কনসেন্ট্রেট যদি একটা পার্টিকেল হয়, তার যদি মাসটা যদি কনসেন্ট্রেটেড থাকেই, তাহলে তো সেটা একটা অ্যাক্সিসের থেকে, পুরোটাই একটা অ্যাক্সিসের থেকে একটা ফিক্সড ডিস্টেন্সে রয়েছে। যদি মাসটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়, তাহলে ওই ডিস্ট্রিবিউটেড মাসটা একটা অ্যাক্সিসের থেকে সব জায়গায় সমান ডিস্টেন্সে নেই, ঠিক আছে? কিন্তু আমি একটা এফেক্টিভ ডিস্টেন্সের কথা ভাবতে পারি, ওকে, যে ডিস্টেন্সে পুরো মাসটা কনসেন্ট্রেটেড থাকলে it will give me the same mass moment of inertia as the object with distributed mass. বোঝা গেল? বুঝলাম বুঝলাম স্যার বুঝলাম। ওকে ওকে, আমাদের কিন্তু খুব স্লো হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা, কারণ আমার মনে হচ্ছে না আমরা প্রেসক্রাইব টাইম লিমিটে শেষ করতে পারবো। এনিওয়েজ, সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। আচ্ছা, আমরা মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ডিফাইন করে দিয়েছি, আমরা সিম্পল আর কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম ডিফাইন করে দিয়েছি, রেডিয়াস অফ জাইরেশনও ডিফাইন করে দিয়েছি, ঠিক আছে? এবার যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে natural frequency of a simple pendulum. ঠিক আছে, এবার আমরা কি দেখলাম এখনো অবধি, যে আমরা যে এক্সপেরিমেন্টার স্টেপগুলোর কথা বললাম, যেখানে হচ্ছে আমরা একটা কানেক্টিং রডকে নেব এবং তাকে হচ্ছে যে আমরা একটা সার্টেন কনফিগারেশনে রেখে তাকে আমরা অসিলেট করাবো, 10খানা অসিলেশনের আমরা টোটাল ডিউরেশনটা মেজার করব, এবং সেই ডিউরেশন ধরা যাক টি স্টার ইন এনি কনফিগারেশন 1 or 2, আমরা যদি নাম্বার অফ অসিলেশন দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে টাইম পিরিয়ড। ওকে, আর যদি থিটাটা স্মল এনাফ হয়, মানে অ্যাম্পলিটিউডটা যদি স্মল এনাফ হয়, থিটা জিরো যদি স্মল এনাফ হয়, তাহলে থিটা ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ থিটা জিরো টাইমস সাইন ওমেগা এন টি, ঠিক আছে? ফেজেরও একটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু আমি ফেজটা মেনশন করছি না যেহেতু একটাই অবজেক্ট রয়েছে, ঠিক আছে? ওমেগা এন টি, যেখানে একটু বলে দিন স্যার এক্সপেরিমেন্টটা। হ্যাঁ কি এই ওমেগা এনটিটা? আমি তো এখনো বলিনি, বলছি তো। ও আচ্ছা। So this omega n is a natural frequency, ঠিক আছে? And this omega n has this relation with t, which is twice pi by t, ঠিক আছে? Which means আমার যখন t equals 0, okay, omega n times t is 0, যখন t equals t, omega n t is twice pi, t যদি t by 4 হয়, then omega n times t is pi by 2, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে এই omega n times t it varies from 0 to twice pi, ওকে? যখন 0, তখন থিটা 0, that's when you release the connecting rod, ঠিক আছে? যখন t equals t by 4, ঠিক আছে, then omega n t is pi by 2, okay? So then সরি, এখানে cos থিটা হবে না, এটা সরি, এটা sin থিটা হবে না, এটা হবে হচ্ছে cos থিটা ধরো, ওকে? সো ধরা যাক এই হচ্ছে আমার কানেক্টিং রডটা, ঠিক আছে? at t equals 0, থিটা equals থিটা 0, ঠিক আছে? যখন t equals
t/2 মানে টাইম পিরিয়ডের অর্ধেক, then omega nt is pi. Then this cos omega nt is cos pi which is -1, তার মানে theta is minus theta 0, তার মানে হচ্ছে উল্টো দিকে রয়েছে। ঠিক আছে, আবার যখন t equals t, then omega nt is twice pi, then it will return to the original configuration because cos twice pi is cos 0 is basically 1, তার মানে theta 0 minus theta 0 আবার theta 0। ঠিক আছে, provided theta 0 tends to 0, ওই আগের কন্ডিশনটা, সেটা যদি হয় তাহলেই একমাত্র সিম্পল হারমোনিক মোশন হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে থিটার মোশনটাকে, এবং দ্যাট অ্যাপ্লাইজ টু বোথ সিম্পল পেন্ডুলাম এন্ড কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম। ঠিক আছে, এইটাতে পরে আসছি। ঠিক আছে, কিন্তু যদি থিটা টেন্ডস টু 0 হয়, থিটা 0 টেন্ডস টু 0 হয়, তাহলে থিটা ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড as a simple harmonic motion, and that way you can relate between the natural frequency, so this is the quantity that you are looking for, natural frequency and the time period of oscillation for 10 oscillations, and this is the time period, that is the time taken for single oscillation। তাহলে আমরা প্রথমে একটা সিম্পল পেন্ডুলাম আঁকি। ঠিক আছে, যা বলেছিলাম একটা পিভট পয়েন্ট, লেটস কল ইট পি, সেখান থেকে একটা বব রয়েছে যার মাস হচ্ছে m, এবং ধরা যাক কম্পাউন্ড পেন্ডুলামের মতো সিম্পল পেন্ডুলামটাকেও একটা থিটা 0 অ্যাঙ্গেল থেকে রিলিজ করে দেওয়া হলো। ঠিক আছে, একটা জিনিস বলি, এই মুহূর্তে আমি কিন্তু কোনো অ্যাজাম্পশন করছি না দ্যাট থিটা 0 ইজ স্মল, লেটস সে এনি থিটা 0, সেখান থেকে আমি রিলিজ করে দিলাম। ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকি এই অবজেক্টের। নাও দেয়ার শুড বি সাম অ্যামাউন্ট অফ কেবল টেনশন, এই তারটার মধ্যে কিছু টেনশন থাকবে, সেটা দিয়ে ববটাকে টানছে। ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে এর ওয়েট কাজ করবে which is mg. These are the only two forces acting on this body. ঠিক আছে, whereas let's say this direction, এই ডিরেকশনটা হচ্ছে থিটা ডিরেকশন, আর এই ডিরেকশনটা হচ্ছে রেডিয়াল ডিরেকশন। আমি যদি বলি এই পয়েন্টটাকে ধরো নাম দিলাম ও। ঠিক আছে, তাহলে অরিজিন থেকে এটা হচ্ছে রেডিয়াল ডিরেকশন, আর যেহেতু এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা কাউন্টার ক্লকওয়াইজ, তাহলে এই কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনটা হচ্ছে ই থিটা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কার্ভিলিনিয়ার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এটা তোমাদের মেরিয়াম ক্রেগের ডায়নামিক্স অফ পার্টিকেলের পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ঠিক আছে, সেই পার্টে একটু দেখলে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মেরিয়াম ক্রেগ বা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের ডায়নামিক্সের বইতে ডায়নামিক্স অফ পার্টিকেলের মধ্যে পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম থেকে দেখলে এই পার্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Now the two forces that are acting on this body, now these are merely directions, they are not forces. These are the two forces T and mg. ঠিক আছে, আমি যদি দেখি যে থিটা ডিরেকশনে কত ফোর্স, এফ থিটা, ঠিক আছে, দ্যাট উড বি, এখন এই অ্যাঙ্গেলটা তো থিটা ভার্টিক্যাল আর রেডিয়ালের মধ্যে থিটা, তাহলে এফ থিটা হচ্ছে এমজি মাইনাস এমজি সাইন থিটা। মানে আমি যদি এমজি কে রিজলভ করি, এই দিকে থাকবে হচ্ছে এমজি সাইন থিটা, আর রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড হবে হচ্ছে এমজি কস থিটা, এই দুটো কম্পোনেন্ট। তাহলে এমজি সাইন থিটা ইজ দ্য ওয়ান দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং ইন থিটা ডিরেকশন। এবার আমরা দেখবো যে থিটা ডিরেকশনে অ্যাক্সেলারেশন কম্পোনেন্ট গুলো কি কি। থিটা ডিরেকশনে অ্যাক্সেলারেশন কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে, আচ্ছা, এই যে ডিস্টেন্সটা ফ্রম ও টু দ্য মাস এম, এই ডিস্টেন্সটাকে আমি বলছি আর। ঠিক আছে, এবং এই লেন্থটা চেঞ্জ হচ্ছে না, মানে দ্য কেবল দ্যাট আই এম ইউজিং ইজ আনস্ট্রেচেবল। সিম্পল পেন্ডুলাম হওয়ার এটারও একটা কন্ডিশন যে এই কেবল ডাজন্ট স্ট্রেচ ইন লেন্থ। ঠিক আছে, মানে আর ডট ইজ 0 and similarly r double dot is 0.
ওকে, আচ্ছা, এবার এফ থিটা ফোর্স ইন থিটা ডিরেকশন ইজ দিস মাচ, এবং নিউটনের সেকেন্ড ল থেকে আমরা জানি ইন এনি গিভেন ডিরেকশন ইফ পি ইজ দ্য ফোর্স দেন দ্যাট শুড বি এম টাইমস এফ, এফ বিং দ্য অ্যাক্সেলারেশন ইন দ্য সেম ডিরেকশন, আর এম হচ্ছে মাস। তাহলে এম টাইমস, এবার আমাকে হচ্ছে থিটা ডিরেকশনে অ্যাক্সেলারেশন গুলো রাখতে হবে। থিটা ডিরেকশনে অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে প্রথম কম্পোনেন্টটা কে বলে কোরিওলিস কম্পোনেন্ট, টুয়াইস আর ডট থিটা ডট প্লাস আর থিটা ডাবল ডট। এবার প্রথম টার্মটার মধ্যে যেহেতু আর ডট আছে আর যেহেতু রেডিয়াল ডিস্টেন্সটা চেঞ্জ করবে না, সো দ্য ফার্স্ট টার্ম ইজ জিরো। ওকে, তাহলে সেকেন্ড টার্মটা সার্ভাইভ করছে। তাহলে স্যার একটু এফ থিটাটা কোন অ্যারোটা দিয়ে বলছেন ওটা? কোনটা? মানে এফ যে ফোর্সটা ওটা কোন কোন ফোর্সটা? ই থিটা হচ্ছে এই ডিরেকশনটা, এই ডিরেকশনে নেট ফোর্স কত? দুটো ফোর্স রয়েছে তো, একটা ফোর্স হচ্ছে কার্সারটা স্যার দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ স্যার এবার দেখেন এই ফোর্সটা, এইটা একটা ফোর্স আর এইটা একটা ফোর্স, এমজি, এই দুটো ফোর্স, ঠিক আছে? এই দুটো ফোর্সের আমরা কম্পোনেন্ট নিচ্ছি। এখন এই টি ফোর্সটার থিটা ডিরেকশনে কোনো কম্পোনেন্ট নেই, কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি। টি ইজ অ্যাক্টিং রেডিয়ালি ইনওয়ার্ডস। এমজি on the other hand has components along r direction, er, and also along theta direction. এই যে দুটো কম্পোনেন্ট এমজি cos থিটা আর এমজি sin থিটা, এবার এই এমজি sin থিটাটা হচ্ছে ইন দ্য নেগেটিভ এফ থিটা ডিরেকশন, সেই জন্য এফ থিটা হচ্ছে মাইনাস এমজি sin থিটা। বোঝা গেল? এটা বোঝা গেল? স্যার আমি এফটা কোন ডিরেকশনে কাজ করছে এখন, এফ থিটা যে বলছেন ওই ওই অ্যারোটা আমাকে একটু মানে কারসার দিয়ে দেখান কোনটা এফ থিটা। এমজি ওই যে মাইনাস এমজি সাইন থিটা, তার মানে ওই যেটা পিঙ্ক কালারের কালি দিয়ে লেফট সাইডে লিখেছেন, হ্যাঁ, এটাই তো স্যার? এফ থিটা এটাকেই বলছেন তো? এইটা হচ্ছে ই থিটা ডিরেকশন, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তাহলে এই ডিরেকশনে যে ফোর্স কাজ করবে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে এফ থিটা। বোঝা গেল? ওকে, ওইটাকে, আচ্ছা এফ থিটা, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। যেহেতু এমজি সাইন থিটাটা এর অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করছে, হেন্স দ্য এফ থিটা ইজ মাইনাস এমজি সাইন থিটা। ওকে ওকে ওকে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, তাহলে আমরা দুটো সাইড থেকে লিখতে পারি এরকম, দুটো সাইড থেকেই যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা দেখবো যে এম ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, এবং আমরা যে পার্টটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে দেখতে এইরকম। এইটা হচ্ছে আমার গভর্নিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, ঠিক আছে? এর সঙ্গে আমার কিছু ইনিশিয়াল কন্ডিশন লাগে, যেমন যেমন হচ্ছে যে আমি সিম্পল পেন্ডুলামটাকে যদি একটা ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেল থিটা জিরো থেকে স্টেশনারি অবস্থায় ছেড়ে দিই, তাহলে থিটা অ্যাট টি ইকুয়াল জিরো ইজ থিটা জিরো, অ্যান্ড থিটা ডট যেহেতু স্টেশনারি ছাড়ছি ইজ জিরো, ঠিক আছে? এই কন্ডিশনটা দিলে আমি হচ্ছে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটাকে সলভ করতে পারবো, ঠিক আছে? এবার কয়েকটা কথা বলি, যে প্রথম কথা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা ইট ইজ আ নন লিনিয়ার ওডি। ওডি মানে হচ্ছে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, যেখানে একখানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে। এক্ষেত্রে সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা হচ্ছে টাইম। এই যে ডেরিভেটিভটা দেখছো, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। নন লিনিয়ার কেন? কারণ হচ্ছে ইট ইনভলভস আ নন লিনিয়ার টার্ম অন থিটা অর দ্য ডেরিভেটিভস অফ থিটা, ঠিক আছে? যেহেতু থিটার একটা নন লিনিয়ার টার্ম ইনভলভ আছে, আমরা কনভেনশনাল মেথডে এটাকে আমরা ডাইরেক্টলি ইন্টিগ্রেট করে সলভ করতে পারবো না, ঠিক আছে? আমরা যে ধরনের ইন্টিগ্রেশন স্কিম জানি তাতে আমরা করতে পারবো না। তো এইটা হচ্ছে একটা নন লিনিয়ার ওডি, ঠিক আছে? কিন্তু এখন অব্দি যে অ্যাজাম্পশনটা করিনি সেটা যদি এখন করি,
যে দিস থিটা 0 টেন্ডস টু 0, অথবা in other words, in practical sense, this is less than certain small angle 5 degree. ঠিক আছে, এটা কিন্তু অফ দ্য রেকর্ড, এটা কিন্তু হচ্ছে মানে আমরা ভেতরে ভেতরে জানি, কিন্তু দিস ইজ নট আ ম্যাথামেটিক্যাল স্টেটমেন্ট যে কতটা স্মল হলে এই রিলেশনটা ভ্যালিড হবে, সেটা কিন্তু ইজ নট মানে এটা অ্যাকচুয়াল নয়। হ্যাঁ, মানে এটা অ্যাকচুয়াল নয়। অ্যাকচুয়াল তো মোটেই নয়, কারণ 5 ডিগ্রির কম হলেও সাইন থিটা উড নট বি থিটা, দের উড বি সাম এরর। যত ছোট হয় তত ভালো, তবে 5 ডিগ্রির নিচে হলে যে পরিমাণ এররটা হয় দ্যাট ইজ নট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারেস্ট, মানে আমাদের সেটা সেই ধরনের এরর নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ওকে। যদি এটা হয় দেন উই নো সাইন থিটা টেন্ডস টু থিটা, এবং সেক্ষেত্রে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটাকে আমরা এরম ভাবে লিখতে পারি, ওকে। এবং তখন এর সলিউশন হচ্ছে, in that case we can write the solution to be using these two boundary conditions, we can write it to be cos of square root of g by r times t. ঠিক আছে, কিভাবে এই সলিউশনটা আসে সেটার জন্য একবার ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স এর বই দেখে নাও। ঠিক আছে, বাট দিস বিং এ লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, ইট ক্যান বি সলভড। মানে স্যার এটা ওমেগা এনটা, হ্যাঁ, রুট ওভার জি বাই আরটা ওমেগা এনটা, সেটা আসছে। তার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার ওমেগা এন, যেটা বললে সেটাই। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই সলিউশনটা কিভাবে করা যায়, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, সেটা সেটা একটু বিএস গ্রেওয়ালে দেখে নিতে পারো, বা অন্য যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথামেটিক্স এর বই তার থেকে দেখে নিতে পারো। তাহলে আমরা হ্যাঁ স্যার বলছিলাম এফ থিটা ইজিক্যাল টু এমজি সাইন থিটা মাইনাস তার পরের লাইনটা এম ইন্টু 2r থিটা প্লাস আর থিটা, মানে 2r আর ড্যাশ থিটা ড্যাশ, ওই জায়গাটা কি করে এলো একটু বলে দেবেন? না, এই জায়গাটা কি করে এলো আর বলা যাবে না, কারণ হচ্ছে যে তাহলে আর শুধু ল্যাবের ক্লাসে কভার করা যাবে না। ওই যে বললাম, মেরিয়াম ক্রেগের বই থেকে ডাইনামিক্স অফ পার্টিকেলের মধ্যে পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দেখতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে ওখানে ফুল ডেরিভেশনটা রয়েছে, মানে কিভাবে এসছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, পুরো ডেরিভেশন কেন, মানে দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ অলসো প্রবাবলি সামহাউ ইনক্লুডেড ইন ইউর সিলেবাস, এবং বাই নাও ইউ শুড হ্যাভ বিন এবল টু আইডেন্টিফাই দিস ইকুয়েশন। ওকে, সেটা হয়তো নানা কারণে হয় না। ঠিক আছে, কিন্তু মানে দিস ইজ নট আ পার্ট অফ দ্য ল্যাব ক্লাস, টুডেজ ল্যাব ক্লাস। ওকে, আচ্ছা, তো এইভাবে মানে যদি খুব অসুবিধা হয় এটা টেকেন ফর গ্রান্টেড করে নাও, এই মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই এটা। আচ্ছা, এবার থিটার এক্সপ্রেশনটা আমি এরকম ভাবে লিখতে পারি, থিটা 0 টাইমস কস এইরকম, যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে এবং আমি এইভাবে লিখতে পারি এক্সপ্রেশনটাকে, তার মানে আমি ইনিশিয়ালি যে অ্যাঙ্গেল থেকে ছাড়বো সেটা খুব বড় হলে চলবে না, সেক্ষেত্রে আমি এভাবে লিখতে পারি। ঠিক আছে, এইবার সুবিধে হতো যদি আমি এটাকে এর পাশাপাশি কম্পাউন্ড পেন্ডুলামের ডেরিভেশনটা করতে পারতাম। ঠিক আছে, তবে আমি শুধু এই এক্সপ্রেশনটা রেখে দিচ্ছি, ওকে, ওমেগা এন এর এক্সপ্রেশনটা, হুইচ ইজ স্কয়ার রুট অফ জি বাই আর। তোমরা রেকর্ডিং থেকে হচ্ছে ডেরিভেশনটা আরেকবার দেখে নিতে পারবে। ঠিক আছে, কিন্তু আমি ওমেগা এন ফর এ সিম্পল পেন্ডুলাম ইজ স্কয়ার রুট অফ জি বাই আর, এইটুকুনি লিখতে চাইছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার আমরা দেখি যে কম্পাউন্ড পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে দেখো এইখানে কিন্তু বিষয়টা এরকম নয় যে আমরা এরকম ভাবে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি মেজার করব। ঠিক আছে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, একটু আগে আমরা জানলাম ওমেগা এন ইকুয়ালস টু 2π/t, তো আমি এখানে রুট ওভার জি বাই আর আমি ইকুয়ালস 2π, ওই পয়েন্টটাতেই আসছি, আমি ওই পয়েন্টটাতেই আসছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওই পয়েন্টটাতেই আসছি। এইটা যে ডেফিনেশনটা, এই ডেফিনেশনটা অফ ওমেগা এন, বা রাদার দিস এক্সপ্রেশন অফ ওমেগা এন is of theoretical importance.
ঠিক আছে? whereas this definition, this is of experimental importance. তুমি যদি এক্সপেরিমেন্টাল রুটে ওমেগা এন ক্যালকুলেট করতে চাও তোমাকে এদিক থেকে আসতে হবে, ঠিক আছে? এবং দুটো এক্সপ্রেশন কিন্তু সেম, ঠিক আছে? তুমি যেটা করতে পারো, তুমি যদি এক্সপেরিমেন্টাল রুটে আসো, ঠিক আছে, ধরো তুমি একটা স্ট্রিং অ্যাটাচ করলে একটা ববের সঙ্গে, সিম্পল পেন্ডুলাম বলছি, ঠিক আছে, যে স্ট্রিংটার লেন্থ তুমি জানো না, এই এলটা কত জানো না, ঠিক আছে, বা এই আরটা কত তুমি জানো না, then you do the experiment and you find out the time period of oscillation, then you can figure out the natural frequency, and then you can use this expression to figure out the actual length of the string, ঠিক আছে? এক্সপেরিমেন্টাল রুট কিন্তু এইটা, বোঝা গেল? এটা এই পার্টটা কি হ্যাঁ, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তোমার কোশ্চেনটা কি ছিল এবার একটু বলো। না, আমি স্যার রিলেশনের কথা বলছিলাম স্যার, যে রুট ওভার জি বাই আর ইকুয়ালস টু 2 পাই বাই টি। হ্যাঁ, পুরো সেম, একদম সেম। আমি সেটাই বলছিলাম। কিন্তু আমরা এক্সপ্রেশনটাকে কাজে লাগাই কিভাবে? এক্সপেরিমেন্টালি আমরা ডান দিক থেকে আসব, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম। এবার আমি একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম আঁকছি। So let's say this is the pivot point O, ঠিক আছে? ধরা যাক এটা তার ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশন ছিল। যখন ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশনে ছিল, মানে আমি এটাকে পিভট পয়েন্টে রেখেছি, ঠিক আছে? পিভট পয়েন্ট মানে বেসিক্যালি একটা হিঞ্জ বা হচ্ছে একটা এরকম নাইফে যার উপর জিনিসটাকে বসানো রয়েছে, ঠিক আছে, যার উপর ওটা রোটেট করতে পারে। যখন রাখা রয়েছে তখন ইনিশিয়ালি কিছু অসিলেশন হবে, বাট বিকজ অফ ফ্রিকশন দ্যাট অসিলেশন উইল অলসো কাম ডাউন, এবং তারপরে যেটা হবে যে ইট উইল বি স্ট্যাটিক ইন ইটস ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশন, এবং in order to have the equilibrium configuration, the center of gravity must lie along the same vertical line, rather it should lie below the pivot point. That would be the equilibrium configuration, ঠিক আছে? আমি যদি এবার পার্টার্ব করি বস্তুটাকে, তাহলে লেটস সে G appears somewhere over here, ঠিক আছে? এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে, আবার ধরে নাও আমি থিটা জিরোতে পার্টার্ব করলাম, ঠিক আছে, এবং সেখান থেকে আমি হচ্ছে এটাকে ছেড়ে দেবো। তাহলে আমাকে দেখতে হবে এর ওপর এখন কি কি ফোর্স কাজ করছে। তাহলে সবার আগে আমরা সিম্পল পেন্ডুলামের জন্য যা করেছিলাম, এর জন্য আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আনবো, ঠিক আছে? তাহলে এখানে ও তে কিছু সাপোর্ট ফোর্স কাজ করবে, কারণ এটা একটা পিন জয়েন্ট ও এক্স এন্ড ও ওয়াই, আর জিতে হচ্ছে নেট ওয়েটটা কাজ করবে, ঠিক আছে? এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা জিরো, অর আমি থিটা জিরো লিখবো না, আমি এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলবো থিটা। মানে আমি থিটা জিরো থেকে ছাড়লাম হয়তো, বাট অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট যখন ও অসিলেট করছে আরবিট্রারিলি দ্যাট অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা, তাহলে সেই অ্যাঙ্গেলটা আমি ধরলাম। তাহলে আমাকে হচ্ছে যে বার করতে হবে যে নেট ফোর্স অর দ্য নেট মোমেন্ট অন দ্য বডি, ওকে, হাউ দ্যাট রিলেটস টু হাউ ইজ দ্যাট আ ফাংশন অফ থিটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, দিস ইজ ও পয়েন্ট, ঠিক আছে? এবার আমরা এই ইকুয়েশন গুলো লিখতে পারি। summation of net forces in x direction is the mass times acceleration in x direction. Summation of net forces in y direction is the mass times acceleration in y direction. এই দুটো ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন, সরি নট ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন, এই দুটো ইকুয়েশন অফ মোশন
because they describe motion or acceleration, is not important to us. To us, the one that is important is the moment equation. আমি যদি সমস্ত মোমেন্ট নিই about point O, that would be moment of inertia about O times angular acceleration. Okay, or theta double dot. তাহলে IO times theta double dot is, এবার আমি যদি O পয়েন্টের about a moment নিই, that would be simply this horizontal distance, which is basically, আমি যদি এই ডিস্টেন্সটাকে বলি r bar, মানে পিভট পয়েন্ট থেকে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির ডিস্টেন্স r bar. আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এই সেন্টার অফ ও পিভট পয়েন্ট থেকে সেন্টার অফ মাসের ডিস্টেন্স বা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির ডিস্টেন্স যদি r বার হয়, এই ডিস্টেন্সটা যদি r বার হয়, তাহলে দিস ডিস্টেন্স ইজ সিম্পলি r বার, কি হবে বলো? এটা যদি থিটা হয়, r বার সাইন থিটা, ঠিক আছে? তাহলে r বার সাইন থিটা টাইমস mg. ওকে, এবং একটা বিষয় দেখার, এই মোমেন্টটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ। আমি যদি ধরি যে থিটা এই দিকে বাড়ে, এই দিকে যদি থিটা বাড়ে, এই মোমেন্টটা কিন্তু কাজ করছে ক্লকওয়াইজ, মানে থিটা বাড়লে মোমেন্টটা কিন্তু আরো বেশি করে থিটাটাকে কমানোর চেষ্টা করবে। সো ইটস আ কাইন্ড অফ আ রেস্টোরিং মোমেন্ট হুইচ গিভস ইট আ নেগেটিভ সাইন। তাহলে এইটা হয়ে গেল এর ইকুয়েশন অফ মোশন। এবং রাদার আমরা এটাকে লিখতে পারি এরকম ভাবে, IO theta double dot plus r bar mg sin theta equals 0, and in the limit theta tends to 0, since sin theta tends to theta, এই ইকুয়েশন অফ মোশনটাকে লেখা যায় theta double dot plus r bar mg by IO times theta equals 0. Okay, and there would be the same two boundary conditions. Theta at t equals 0 is theta 0, and theta dot at t equals 0 is 0. এই দুটো বাউন্ডারি কন্ডিশন দিয়ে আমরা যে সলিউশনটা পেতে পারি, theta is theta 0 times cos of omega nt, just like the previous case, কিন্তু এখানে ওমেগা n এর এক্সপ্রেশনটা হবে হচ্ছে এইরকম, r bar mg by IO. ঠিক আছে, বোঝা গেল এই পার্টটা? একটু ডিফিকাল্ট আছে স্যার, আর একটু যদি আগের ইকুয়েশন থেকে বলে দেন ভালো হয়। মানে IO 0 থিটা ডাবল ডট ইকুয়ালস টু মাইনাস r বার সাইন থিটা mg যেটা পেলাম, ওখান থেকে যে আমরা এখানে এলাম, আর আবার এখানে আসার পর থিটা 0 কস ওমেগা এনটি হলো, আর ওমেগা এনটির ভ্যালুটা হলো আপনার r বার mg বাই I0 থিটা। এটা স্যার একটু মানে বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, মানে এখানে রিলেশনটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল না আগেরটা থেকে। আগেটা থেকে তো চেঞ্জ হবেই, আগেটা সিম্পল পেন্ডুলাম ছিল, এটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম। হুম হুম হুম। সিম্পল পেন্ডুলামটা আমরা এই জন্য করছি কারণ আমরা হচ্ছে 1:1 এ কম্পেয়ার করতে চাই, ঠিক আছে? মানে সিম্পল পেন্ডুলাম আর কম্পাউন্ড পেন্ডুলামকে কম্পেয়ার করতে চাই। যেমন একটু আগে একটা সিঙ্গেল পার্টিকেল তার সঙ্গে একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেল বা একটা কন্টিনিউয়ামকে আমরা কম্পেয়ার করছিলাম, এন্ড দ্যাটস হাউ উই কেম আপ উইথ দ্য ডেফিনেশন অফ রেডিয়াস অফ জাইরেশন। এখানেও গল্পটা তাই, আগের এক্সপ্রেশনটার দিকে, আগের এক্সপ্রেশনটা ইজ ভ্যালিড ফর সিম্পল পেন্ডুলাম, ঠিক আছে? এখানে আমরা যে এক্সপ্রেশনটা পেলাম, ওই আর এর সঙ্গে এই আর বারকে গুলিও না, এই আর বারটা হচ্ছে লোকেশন অফ দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, ঠিক আছে? এই আর বার আর ওই আর সেম নয়, ঠিক আছে? ওকে,
ঠিক আছে? এই এক্সপ্রেশনটাকে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেরিভেশন হিসেবে দেখো। এখনো আমরা কম্পারিজন শুরু করিনি উইথ দ্য সিম্পল পেন্ডুলাম, যেটা আমরা এক্ষুনি করব, বাট এখনো শুরু করিনি। ঠিক আছে, আমি একটু জুম আউট করছি এই জন্য, কারণ আমি আরো কিছু এক্সপ্রেশন এর পাশাপাশি লিখতে চাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবং এই কনফিউশন এবং এই ইস্যুগুলোর জন্যই আমি হচ্ছে এই টপিকটা পড়ে আসতে বলেছিলাম। যাই হোক, মুশকিল যেটা হচ্ছে যে এই এক্সপেরিমেন্টটা খুব সিম্পল, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এক্সপেরিমেন্টাল স্টেপ গুলো, কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেকটা, এবং সেটা না জানলে এক্সপেরিমেন্টটা থেকে বাকি পার্ট গুলোতে যাওয়াটা মুশকিল। তো এনিওয়েজ, আমাদের দেখা গেল যে আমরা এরম একটা এক্সপ্রেশন পাচ্ছি ফর দ্য ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে উইল ইউজ সামথিং কল্ড আ প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম। প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম আমার ধারণা তোমরা কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই পড়েছো। এটা একবার রিভাইজ করে নাও। ঠিক আছে, এটা খুব সিম্পল ডেরিভেশন, এটা করতে টাইম ওয়েস্ট করা কোনো মানে হয় না। এক্ষেত্রে যেটা বলতে চাইছি আমি, ধরো এই একটা কন্টিনিউয়াম আছে, ঠিক আছে, এবং এটা হচ্ছে এর সেন্টার অফ মাস। ওকে, এই জিটা কিন্তু সেন্টার অফ মাস। ওকে, যদি আমি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বলছি, বিকজ সেন্টার অফ মাস এন্ড সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কোইনসাইড when you are very close to earth surface, but actually এটা সেন্টার অফ মাস। এবং ধরো এই অ্যাক্সিসটা সেন্ট্রয়েড দিয়ে গেছে, ওকে, বা সেন্টার অফ মাস দিয়ে গেছে, আর এই অ্যাক্সিসটা যায়নি। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে আমি যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা পাই, ধরা যাক সেটাকে আমি বলি হচ্ছে আই বার। ঠিক আছে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস। আর এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে আমি যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা পাই সেটাকে আমি বলি হচ্ছে আই। ঠিক আছে, দুটো আলাদা হবে। এই দুটো অ্যাক্সিসের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা, সেই ডিস্টেন্সটা ধরো হচ্ছে ডি। ঠিক আছে, তাহলে I is basically I bar plus, if m is the mass of the body, m times d square. This is the parallel axis theorem. এটা দেখে খুব ট্রিভিয়াল মনে হতে পারে, কিন্তু এটা ট্রিভিয়াল নয়। Some of the terms become zero because এই অ্যাক্সিসটা সেন্টার অফ মাসের মধ্যে দিয়ে গেছে বলে। এটা এরকম নয় যে আমি একটা কন্টিনিউয়াম নিলাম এরকম, ঠিক আছে, এবং এই একটা অ্যাক্সিস আছে আর এই একটা অ্যাক্সিস আছে, দুটো কোনোটাই সেন্টার অফ মাস দিয়ে যায়নি, তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি, এবং এটার রেসপেক্টে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হচ্ছে I1, এটার রেসপেক্টে I2। তার মানে এই নয় কিন্তু যে I2 is I1 plus m d square. This relation is only valid if one of the axis is going through the center of mass. ঠিক আছে, এবং আমার সাজেশন হচ্ছে এই ডেফিনেশনটা ভালো, এই ডেরিভেশনটা ভালো করে দেখো। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ মানে এই বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার হবে না। এই ডেরিভেশনটাও ভালো করে দেখো। ঠিক আছে, আচ্ছা, এর পাশাপাশি আমি আরো একটা জিনিস বলতে পারি, এই যে সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, এটাকে আমি বলতে পারি m টাইমস কাপা বার স্কোয়ার্ড। মানে এটা আমি আমার মতো একটা রেডিয়াস অফ জাইরেশন ডিফাইন করেছি উইথ রেসপেক্ট টু দ্য সেন্টার অফ মাস, মানে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অ্যাক্সিস দ্যাট পাসেস থ্রু দ্য সেন্টার অফ মাস। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ জাইরেশন উইথ রেসপেক্ট টু দিস অ্যাক্সিস। আবার এই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আমি একটা অন্য রেডিয়াস অফ জাইরেশন ডিফাইন করতে পারি। রেডিয়াস অফ জাইরেশনের ডেফিনিশন করা খুব অসুবিধার কিছু নেই, আমি একটা কে ডিফাইন করতেই পারি হুইচ ইজ স্কোয়ার রুট অফ m বাই i। ঠিক আছে, এখানেও তাই, আমি একটা কে বার ডিফাইন করতেই পারি হুইচ ইজ স্কোয়ার রুট অফ i বার ডিভাইডেড বাই m। ঠিক আছে, তাহলে দুটো হচ্ছে আলাদা রেডিয়াস অফ জাইরেশন আমি ডিফাইন করতেই পারি। ঠিক আছে, এবার আমরা হচ্ছে এই কনফিগারেশনটাতে দেখি।
এখানে আমরা যে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার কথা বলছি, those mass moment of inertia are all about z axis passing through the respective point. মানে যেই অ্যাক্সিসটা এই প্লেনে দেখানো যায় না, যেটা এই প্লেনের সঙ্গে ভার্টিক্যাল, আউট অফ দ্য বোর্ড রাদার, সেই সেই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে। তাহলে আমি যদি জি থেকে একটা জেড অ্যাক্সিস আঁকি যেটা কিনা ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড হবে, ও থেকে একটা আঁকি যেটা আর রুট ওভার আই বাই এন কে, এটা স্যার রুট ওভার আই বাই এন। হ্যাঁ 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 করে দিচ্ছি। তো ও থেকে যে জেড অ্যাক্সিসটা হয়, ধরা যাক এটা এক্স ওয়াই প্লেন, তার মানে এই প্লেনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার যে অ্যাক্সিসটা হয়, আর জি থেকে যে অ্যাক্সিসটা হয়, সেই দুটো অ্যাক্সিস প্যারালাল। তার মানে হচ্ছে আমি যে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেটা ডিফাইন করছি উইথ রেসপেক্ট টু দোজ অ্যাক্সিস, এটা খেয়াল রাখতে হবে। এই যে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া গুলো, although you are referring to about them as about certain points, we are basically defining them about the axis, vertical axis passing through those points, মানে যে অ্যাক্সিস গুলো হচ্ছে প্লেনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার। ঠিক আছে, তাহলে এই আই ও এবং আই বারের মধ্যেও, আই ও এবং আমি যদি জি এর রেসপেক্টে একটা আই বার ডিফাইন করি, তাহলে আই বার ইজ অর রাদার আই ও হচ্ছে আই বার প্লাস এম টাইমস আর বার স্কোয়ার। আর বার হচ্ছে দুটো অ্যাক্সিসের মধ্যে, আমি যদি একটা 3D ভিউ আঁকি, একটা আইসোমেট্রিক ভিউ আঁকি, তাহলে হয়তো বিষয়টা ক্লিয়ার হবে। এটা ও আর এটা জি, আমি দুটোর মধ্যে দিয়েই যে জেড অ্যাক্সিস গুলো পাস করেছে সেগুলোকে আঁকছি। এদের মধ্যে ডিস্টেন্স ও আর জি এর মধ্যে যা ডিস্টেন্স আর বার তাই হবে। এই দুটো অ্যাক্সিসই প্লেনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার, তাই এই ভিউতে দেখা যায় না, আইসোমেট্রিক ভিউতে দেখা যাচ্ছে। তাহলে এর রেসপেক্টে হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই ও, আর এর রেসপেক্টে হচ্ছে আই বার। ঠিক আছে, আমি জাস্ট ডিফাইন করছি। ঠিক আছে, তাহলে আমি আই ও ইজ আই বার প্লাস এম আর বার স্কোয়ার এরকম লিখতে পারি ইউজিং প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরি। এবার হচ্ছে এই লেফট হ্যান্ড সাইডের এক্সপ্রেশনটাকে আমি লিখতে পারি এম টাইমস কে ও স্কোয়ার। মানে আমি ও এর রেসপেক্টে একটা রেডিয়াস অফ জাইরেশন ডিফাইন করতেই পারি, তেমনি আমি জি এর রেসপেক্টেও ডিফাইন করতে পারি, এবং সেটাকে আমি এম কাপা বার স্কোয়ার বলতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে এই যে কোয়ান্টিটিটা আইও, এটা হচ্ছে এম টাইমস কাপা বার স্কোয়ার প্লাস আর বার স্কোয়ার। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে আমি যদি এই এক্সপ্রেশনটার মধ্যে আইওর এই এক্সপ্রেশনটা সাবস্টিটিউট করি, মানে গভর্নিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে আমি যদি সাবস্টিটিউট করি, বা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির এক্সপ্রেশনের মধ্যে আমি যদি সাবস্টিটিউট করি, তাহলে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির এক্সপ্রেশনটা হবে হচ্ছে এইরকম, জি ডিভাইডেড বাই আইও, আর এই আর বার টাইমস এম, একে আমি যদি ডিনোমিনেটরে নিয়ে চলে আসি তাহলে এইরকম দেখতে হবে। সো বেসিক্যালি জি ডিভাইডেড বাই আর বার প্লাস কাপা বার স্কোয়ার বাই আর বার। এই অবধি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেল তো? আচ্ছা, এবার আমি একটা জিনিস বলতে চাইছি, ভালো করে খেয়াল করে দেখো, এই কোয়ান্টিটিটা কাপা বার স্কোয়ার বাই আর বার, এটা কি নেগেটিভ হতে পারে? এটা নেগেটিভ হতে পারে না, কারণ কাপা বার স্কোয়ার রয়েছে আর আর বারটা পজিটিভই কোয়ান্টিটি। তার মানে হচ্ছে এই আর বার প্লাস কাপা বার স্কোয়ার বাই আর বার, ঠিক আছে, that points to a distance which is higher than r bar. So r bar plus kappa bar squared by r bar is greater than r bar. Okay, basically it points to a, it is this is the distance to a point called p. এই যে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে r bar plus kappa bar squared by r bar. ঠিক আছে, এই ডিস্টেন্সটা নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন? আমি যদি একটা সিম্পল পেন্ডুলামের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে কম্পেয়ার করি এই এক্সপ্রেশনটাকে, সরি এখানে একটা স্কোয়ার রুট হবে,
আমি যদি সিম্পল পেন্ডুলামের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে কম্পাউন্ড পেন্ডুলামের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি কম্পেয়ার করি, তাহলে আমি দেখব সিম্পল পেন্ডুলামের জন্য যেটা স্ট্রিং এর লেন্থ ছিল, সেই এফেক্টিভ লেন্থটা একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলামের জন্য আসলে আর বার প্লাস কাপা বার স্কোয়ার্ড বাই আর বার। বোঝা গেল? এই পার্টটা কি বোঝা গেল? না স্যার, বুঝতে পারিনি। এই এক্সপ্রেশনটা খেয়াল করো, স্কোয়ার রুট অফ জি বাই আর। এই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ জি ডিভাইডেড বাই আর বার প্লাস কাপা বার স্কোয়ার প্লাস আর বার। আমি শুধু কম্পেয়ার করছি, দেখো এখানে একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম রয়েছে, আগে একটা সিম্পল পেন্ডুলাম ছিল, দুটির ক্ষেত্রে আমরা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি বার করেছি, ঠিক আছে? এবার দুটোর এক্সপ্রেশন আমরা কম্পেয়ার করছি। সিম্পল পেন্ডুলামে কি থাকে? একটা স্ট্রিং যার কোনো ওয়েট নেই, দ্যাট প্রোভাইডস আ লেংথ, এন্ড দ্য বব হুইচ হ্যাজ মাস। তাহলে এই স্ট্রিং এর লেংথটাই হচ্ছে তার একমাত্র প্রপার্টি। ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির জন্য শুধু ওই লেংথটাই লাগে। তাহলে সিম্পল পেন্ডুলামের একমাত্র ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি হচ্ছে সেই লেংথটা। কম্পাউন্ড পেন্ডুলামের জন্য আমি যদি সেরকম একটা এফেক্টিভ লেংথ বার করতে চাই, যে এফেক্টিভ লেংথটা এই এক্সপ্রেশনে সাবস্টিটিউট করে দিলে আমি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি পাবো, ঠিক আছে? সেই এফেক্টিভ লেংথটা আসলে আর বার যেটা কিনা হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ডিস্টেন্স প্লাস কাপা বার স্কোয়ার্ড বাই আর বার। কাপা বারটা কি? কাপা বারটা হচ্ছে সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে রেডিয়াস অফ জাইরেশন। এবার কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এখানে আমরা সিম্পল পেন্ডুলাম আর কম্পাউন্ড পেন্ডুলামের মধ্যে একটা অ্যানালজি তৈরি করছি, ঠিক আছে? মানে আমি বলতে চাইছি যে এই এত বড় মানে এতটা ডিস্ট্রিবিউটেড মাস হলো একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম না নিয়ে আমি যদি একটা সিম্পল পেন্ডুলাম দিয়ে সেম ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি পেতে চাই, তাহলে আমার আর বার এফেক্টিভ কত হতে হবে? কত হতে হবে? ইট হ্যাজ টু বি দিস এক্সপ্রেশন। মানে আমি যদি একটা সিম্পল পেন্ডুলাম বানাতে চাই বা ডিজাইন করতে চাই যার ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি কম্পাউন্ড পেন্ডুলামটার সঙ্গে সেম টু সেম হবে, ঠিক আছে? তা হতে গেলে সেই সিম্পল পেন্ডুলামটার লেন্থ কত হবে? সেই লেন্থটা হচ্ছে আর এফেক্টিভ, এবং সেই লেন্থটা হচ্ছে আসলে এ, ঠিক আছে? এবং সেই লেন্থটা অ্যাকচুয়ালি পয়েন্টস টু আ অ্যাকচুয়ালি ইজ আ ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য পিভট পয়েন্ট। মানে পিভট পয়েন্ট থেকে একটা স্পেশাল পয়েন্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে সেই লেন্থটা। আর এফেক্টিভটা হচ্ছে পিভট পয়েন্ট থেকে একটা স্পেশাল পয়েন্টের ডিস্টেন্স, সেই পয়েন্টটাকে বলে হচ্ছে সেন্টার অফ পারকাশন। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে আর কয়েকটা কথা আমি বলতে চাই সেন্টার অফ পারকাশনের বিষয়ে। যখন আমরা এলাম, সেন্টার অফ পারকাশনে আরো কিছু প্রপার্টি আছে, একাধিক প্রপার্টি আছে। আমি সাজেস্ট করবো ইউ গো থ্রু দ্য টেক্সট বুক, ওকে, if not for your report but for your viva and for your future courses, there are certain properties to center of percussion. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরো কম্পাউন্ড পেন্ডুলামটা এরকম ভার্টিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে রয়েছে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে তার পিভট পয়েন্ট ও। এবার আমি যে কোনো পয়েন্টে একটা হরিজন্টাল ফোর্স এফ দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে আর এটা হচ্ছে তার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি জি, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে আগে যে ইকুয়েশন গুলো আমরা দেখিনি বা খেয়াল মানে অতটা ইম্পর্টেন্স দিইনি, সেই ইকুয়েশন গুলোতে আমরা চোখ রাখবো, ঠিক আছে? মানে আমরা তিনটে ইকুয়েশন অফ মোশনই ইউজ করবো এক্ষেত্রে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা প্রথমে যেটা করব হচ্ছে এর ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকার চেষ্টা করব। তাহলে এখানে ও এক্স আর ও ওয়াই থাকবে, এখানে একটা হরিজন্টাল ফোর্স এফ থাকবে, ঠিক আছে? এই তিনটে ফোর্স কাজ করছে এর উপরে। তো নেট horizontal force Fx is Ox minus F. net vertical force হচ্ছে Oy, which would be m times Ay, m times Ax. আচ্ছা, এই অ্যাক্সেলারেশন গুলো কার হবে? দেখো একটা পার্টিকেলের জন্য তুমি একটা অ্যাক্সেলারেশন লিখতে পারো,
ঠিক আছে, কারণ পার্টিকেলটা কোনো ডাইমেনশন নেই। যখনই ইউ টেক আ বডি উইথ ডাইমেনশন, ডিফারেন্ট পয়েন্টস হ্যাভ ডিফারেন্ট অ্যাক্সিলারেশন। তো এই রিপ্রেজেন্টেশনটা ইজ অনলি ভ্যালিড ফর দ্য সেন্টার অফ মাস। ঠিক আছে, আমরা এই ইকুয়েশনটাতে ফোকাস করব, m টাইমস ax। নেক্সট ইকুয়েশন হচ্ছে মোমেন্ট ইকুয়েশন। আমি ধরা যাক মোমেন্ট নিলাম উইথ রেসপেক্ট টু ও, তাহলে মোমেন্টটা হবে হচ্ছে, ধরা যাক এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এস, তাহলে মাইনাস এফ এস, ওকে, আর এটা হচ্ছে আই ও টাইমস থিটা ডাবল ডট। ঠিক আছে, এবার আরো একটা জিনিস আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে জি পয়েন্টটা আসলে ও এর একদম ভার্টিক্যালি বিলো রয়েছে। এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আর বার। তাতে করে কি, এই পজিশন থেকে যখনই ধরা যাক ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করা হলো এবং এই কম্পাউন্ড পেন্ডুলামটা বাঁদিকে মুভ করতে শুরু করলো, অ্যাট দ্যাট ভেরি ইনস্ট্যান্ট, যে মুহূর্তে মুভ করতে শুরু করলো সেই অবস্থায় এই এক্সটা হচ্ছে, এক্স বারটা হচ্ছে আর বার টাইমস থিটা ডাবল ডট। ওকে, মানে যদি ডান দিকে মুভ করতো তাহলে থিটা ডাবল ডট পজিটিভ হতো আর এক্স বারটাও পজিটিভ হতো, আর বাঁ দিকে মুভ করলে দুটোই নেগেটিভ। ঠিক আছে, তাহলে এই কয়েকটা এক্সপ্রেশন নিয়ে আমরা এবার দেখি যে ওতে রিঅ্যাকশন ফোর্স গুলো কত আসে। রাদার উইল ট্রাই টু সি হাউ মাচ ইজ ও এক্স। ঠিক আছে, তাহলে ও এক্স should be f plus m times a bar x, আর a bar x is r bar times theta double dot, সেটা আমরা আগেই লিখেছি, আর theta double dot is f times s divided by io। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি এই এক্সপ্রেশনগুলোকে সাবস্টিটিউট করি তাহলে এর এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে f টাইমস 1 প্লাস m r bar theta double dot by io। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, ও এখানে একটা নেগেটিভ সাইন হবে, আর সেই জন্য এখানেও একটা নেগেটিভ সাইন হবে। আচ্ছা, এখানে f টাইমস s ছিল, সেই জন্য এখানে একটা s আসবে। ঠিক আছে, এবার এটা হচ্ছে ও এক্স এর এক্সপ্রেশন, মানে ও পয়েন্টে, পিভট পয়েন্টে হরিজন্টাল রিঅ্যাকশন কত হবে। ধরা যাক যদি হরিজন্টাল রিঅ্যাকশন 0 হতে হয়, ওকে, যদি ও এক্স 0 হয় তাহলে s শুড বি io, সরি এখানে থিটা ডাবল ডটটা হবে না, s should be io divided by m times r bar। আর আমরা io এর এক্সপ্রেশনটা একটু আগে দেখেছি, m times kappa bar squared plus r bar squared divided by m times r bar। সো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ, হ্যাঁ স্যার একটুখানি ইন্টারাপ্ট করছি, ওই ওএক্স এর যে এক্সপ্রেশনটা লিখেছেন এফ কমন নিয়ে, ওখানে স্যার এক্স এর ভ্যালুটা তো আগের লাইনে আছে আর বার থিটা ডাবল ডট, তাহলে তো ওখানে স্যার থিটা ডাবল ডট হওয়ার কথা। হ্যাঁ, r bar times theta double dot, তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে r bar f times s divided by io।
এবার আমি এখানে লিখবার সময় এফটা কমন নিয়েছি, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? আর এম টাইমস এক্স, তাই এমটা এসছে এখানে। আচ্ছা, তাহলে কি দেখা যাচ্ছে এখানে, ভালো করে খেয়াল করে দেখো, এস ডিস্টেন্সটা কত হলে ও এক্স এর ভ্যালু 0 হবে? এস ডিস্টেন্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি কোন পয়েন্টে হরিজন্টাল ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করলে there would be no horizontal reaction. Basically, the point has to be center of percussion because this is the distance of the center of percussion. তুমি যদি center of percussion এ একটা horizontal force apply করো, no matter what value, you will not be developing any horizontal reaction. এবং আমি বারবার একই জিনিস রিপিট করছি আমার সেন্টেন্স গুলোর মধ্যে, তার কারণ হচ্ছে দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট। ধরো যখন একজন ব্যাটসম্যান, ক্রিকেটে একজন ব্যাটসম্যান একটা বলে হিট করে, বেসবল হোক বা ক্রিকেট হোক, বলে যখন হিট করে, ব্যাটের কোন জায়গাটা দিয়ে হিট করলে হাতে মিনিমাম ফোর্স লাগবে? ঠিক আছে, হোয়াট উড বি দ্য আনসার টু দ্যাট কোশ্চেন? দ্য ব্যাট ইজ এসেনশিয়ালি আ কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম, be it a cricket bat or a baseball bat, that is essentially a compound pendulum. তাহলে সেই ব্যাটের মধ্যে কোন লোকেশনে বলটাকে হিট করলে বা বলটাকে লাগাতে পারলে রিস্টে, কারণ খুব জোরে রিস্টে কোনো ফোর্স লাগলে রিস্ট ভেঙে যেতে পারে, তাহলে রিস্টে খুব মিনিমাম ফোর্স লাগিয়ে বলটাকে হিট করতে হলে কোন পয়েন্টে ব্যাটের হিট করা উচিত? আনসার টু দ্যাট কোশ্চেন ইজ দ্য সেন্টার অফ পারকাশন of that cricket bat or baseball bat. এই রেজাল্টটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি এটা হ্যাঁ, এক্স স্যার। বার আপনি যেটা লিখলেন ওটা স্যার মাইনাস হবে কি, মাইনাস আর বার এফ এস বাই আইও? কোথায় মাইনাস হবে? ওই যে আপনি লিখেছেন এক্স বার ইকুয়ালস টু আপনার আর বার থিটা ডাবল ডট, তারপর একটা লাইন মাইনাস আর বার এফ এস বাই আইও। হ্যাঁ, আর বার ওকে, এফএস হচ্ছে মোমেন্ট ডিভাইডেড বাই আইও ইজ দ্য তার অ্যাঙ্গুলার আগে একটা অ্যাক্সেলারেশন। মাইনাস। তার আগে একটা মাইনাস, কারণ অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশনটা নেগেটিভ হবে, ওকে, ঠিক আছে? আর মাল্টিপ্লাইং দ্যাট উইথ আর বার, ঠিক আছে, কারণ ইটস এ লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন, রেডিয়াল ডিস্টেন্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশনকে ইউ উইল গেট দ্য লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন। ওকে, এবার হচ্ছে যে আমরা এক্সপেরিমেন্ট যেটুকু করেছি তা থেকে হচ্ছে আমরা একবার সোজা, মানে আমি যদি এই কনফিগারেশনটাকে সোজা বলি, তাহলে আমি এরকম ভাবে সোজা ভাবে কানেক্টিং রডটাকে রেখেছি এবং সেটাকে আমি এই পয়েন্টে পিভট করেছি, করে আমি অসিলেট করিয়েছি 10 বার, এবং আমি হচ্ছে যে এর থেকে আমি জানি হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল T1 বা হুইচ ইজ মানে 10টা, আমি হচ্ছে টাইম পিরিয়ড জানি, যেটা কিনা 10টা অসিলেশনের টাইম পিরিয়ডকে আমি 10 দিয়ে ভাগ করে পেয়েছি। তার মানে আমি হচ্ছে এখান থেকে আমার ওমেগা 1টাও জানি, হুইচ ইজ টুয়াইস পাই বাই T1। এবার হচ্ছে যে যেটা সেকেন্ড কনফিগারেশন, যেখানে কানেক্টিং রডটাকে আমি উল্টো ভাবে রেখেছি, যদি আমি এটাকে উল্টো বলতে চাই, এবং সেখানেও আমি হচ্ছে এরম ভাবে পিভট করেছি, ঠিক আছে? খেয়াল রাখতে হবে আমি কিন্তু দুটো সার্কেলের সেন্টারে রাখছি না, এবং দুটো সার্কেলের সেন্টারের ডিস্টেন্স আমি হয়তো জানি, কিন্তু আমি এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবো না। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিস্টেন্স বা লোকেশন হচ্ছে এই সার্কেলগুলোর টপ মোস্ট বা বটম মোস্ট পয়েন্ট, ঠিক আছে? আমার কাছে যদি দুটো পিভট পয়েন্টের মধ্যে গ্যাপ দেওয়া থাকে, সেটা যদি এল হয়, দ্যাট এল ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টপ মোস্ট পয়েন্ট এন্ড দ্য বটম মোস্ট পয়েন্ট। মানে দুটো সেন্টারের মধ্যে ডিস্টেন্স যদি স্মল এল হয়, তো ক্যাপিটাল এল হচ্ছে স্মল এল প্লাস R1 প্লাস R2, where R1 and R2 are the radii of the two circular holes. আচ্ছা, তাহলে আমি এই কনফিগারেশন রেখেও অসিলেট করলাম এবং সেখান থেকেও আমি টাইম পিরিয়ডটা বার করলাম, যেখান থেকে হচ্ছে আমি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা পেয়ে যাবো, হুইচ ইজ টুয়াইস পাই বাই T2, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হবে ক্যালকুলেশনের এখানে ওমেগা 1 ওমেগা 2 থেকে, মানে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে T1 আর T2 পেয়ে গেছি, সেখান থেকে ওমেগা 1 ওমেগা 2 বার করে নিয়েছি, এখান থেকে আমাদের কিন্তু ক্যালকুলেশন শুরু হচ্ছে।
ঠিক আছে, এবার হচ্ছে আমি দেখাবো ক্যালকুলেশন গুলো। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে আমরা কি এক্সপ্রেশন জানি, ওমেগা 1 হচ্ছে और ওমেগা 1 স্কোয়ার্ড হচ্ছে জি বাই r1 বার প্লাস কাপা বার স্কোয়ার্ড বাই r1 বার। এবার তোমরা প্রশ্ন করতেই পারো r1 বারটা কি, r1 বারটা কি বোঝা যাচ্ছে? কেউ কি বুঝতে পেরেছো r1 বার? R1 বারটা স্যার আপনি ডিস্টেন্সটা বলেছিলেন ওখানে, সেই সেন্টার না, সেন্টার মানে না, না। সিজির ডিস্টেন্স। ধরা যাক জি হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা গেল তো? আচ্ছা, আমি তো দু জায়গায় পিভট করছি, তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি যদি O1 বলি, এই পয়েন্টটাকে O2 বলছি, তাহলে এই কনফিগারেশনে O2 হচ্ছে এইটা, বোঝা গেল হ্যাঁ। এটা? হ্যাঁ তাহলে O1 থেকে G এর যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে R1 সেটা বার, হচ্ছে R1 বার। হ্যাঁ ইয়েস আর এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে R2 বার। দুটো ডিস্টেন্স কিন্তু Yes, sir. সেম হবে না, জি তুলনামূলকভাবে ধরো নিচের দিকে থাকবে, ঠিক আছে? ওকে আচ্ছা, ওকে। এবার similarly I can write omega 2 squared। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে কাপা বারটা কিন্তু দু ক্ষেত্রেই সেম। কাপা বারটা হচ্ছে this is how kappa bar is defined. Kappa bar is I bar, kappa bar squared is I bar divided by m। তার মানে সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে তুমি হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করবে, তাকে মাস দিয়ে ডিভাইড করবে। Now this quantity is same for in either configuration। এইটা হচ্ছে R2 bar plus kappa bar squared। স্যার এটা স্যার আরেকবার বলে দিন স্যার, এই লাইনটা জাস্ট লাস্ট যেটা বললেন। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা দুটো কনফিগারেশনই সেম। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা একটা প্রপার্টি জিওমেট্রির, এবং সেই জন্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির রেসপেক্টে যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেটাও ফিক্সড ইন ইদার কনফিগারেশন। তার থেকে আরো কি জানা যায়, যে রেডিয়াস অফ জাইরেশন যেটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির রেসপেক্টে সেটাও দুটো কনফিগারেশনেই সেম হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এই রেডিয়াস অফ জাইরেশনটা, এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না দুটোর মধ্যে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা গ্রিন দিয়ে মার্ক করবো সেই কোয়ান্টিটি গুলোকে যেগুলোকে আমরা জানি, ঠিক আছে? এই অবধি জানি, তিনটে কোয়ান্টিটি জানি না, ঠিক আছে? এটা আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 1, এটা আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 2। তিনটে কোয়ান্টিটি জানি না, R1 R2 আর কাপা বার, ঠিক আছে? এবার তিনটে কোয়ান্টিটি দুটো ইকুয়েশন বার করবো কি করে? আরেকটা ইকুয়েশন লাগবে তো। আরেকটা ইকুয়েশন কি হবে, কেউ জানো আরেকটা ইকুয়েশন কি হবে? স্যার ওই সেন্টার অফ পারকুশনের ভ্যালুটা কি 0 আসবে? না, এরকম অদ্ভুত কিছু বলো না, মানে আমি খুবই ডিপ্রেসড হয়ে যাব, ঠিক আছে? সেন্টার অফ পারকাশনের ভ্যালু কোনো অবস্থাতেই জিরো। প্রথম কথা হচ্ছে সেন্টার অফ পারকাশনের কোনো ভ্যালু হয় না। সেন্টার অফ পারকাশন একটা পয়েন্ট, তার একটা লোকেশন হয়, আর সেই লোকেশনটা জিরো হতে পারে না, কারণ খেয়াল করে দেখো, দিস ইজ আর বার প্লাস সামথিং পজিটিভ, ওকে? আরবিট্রারি কিছু বলো না। একটা জিনিস দেখো খেয়াল করে, এইখানেও আরেকটা ইকুয়েশন পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে R1 bar plus R2 bar is L, and that is very well a measurable quantity, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই R1 আর R2 এর সঙ্গে কিন্তু R1 বার R2 বারকে গুলিও না। R1 আর R2 হচ্ছে এই সার্কেল দুটোর রেডিয়াস, R1 বার R2 বার আর দ্য ডিস্টেন্সেস অফ দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ফ্রম দ্য পিভট পয়েন্টস। তাহলে R1 বার প্লাস R2 বার ইজ দ্য নেট ডিস্টেন্স বিটুইন 1 and O2, এবং এটাকে আমরা একটা স্কেল দিয়ে মেপে নিতেই পারি। তাহলে দ্যাট সার্ভস অ্যাজ দ্য থার্ড ইকুয়েশন, ঠিক আছে? আমরা সামহাও এই রিলেশনটাতে যাওয়ার চেষ্টা করি। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, R1 বার, প্রথম ইকুয়েশনের দিকে লিখতে পারি R1 বার প্লাস কাপা বার স্কোয়ার্ড বাই R1 বার হচ্ছে G বাই ওমেগা 1 স্কোয়ার্ড, এবং একইভাবে লিখতে পারি
R2 bar plus kappa bar squared by R2 bar is G by omega 2 squared. এবার আমরা যদি এই দুটো এক্সপ্রেশনকে অ্যাড করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে R1 বার প্লাস R2 বার প্লাস kappa bar squared R1 bar plus R2 bar divided by R1 R2 is G by omega 2 squared plus G by omega 1 squared. ঠিক আছে, মানে এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমরা অ্যাড করি তার মধ্যে হচ্ছে আমরা এই কোয়ান্টিটিটা জানি, this one is L and this one is also L. এইভাবে কি হবে সলভ? স্যার একটু আগে বললেন স্যার ওমেগা 2 ওমেগা 1 ও আমরা জানি, তাহলে হ্যাঁ, স্যার ওমেগা 2 ওমেগা 1 ও জানি, জানি না হ্যাঁ হচ্ছে এই তিনটি কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ সে তিনটেই তো রয়ে গেল স্যার, R1 R2 আর কাপা বার। না, সলভ হলো না তো। আমাদের হাতে আছে এই দুটো ইকুয়েশন, আরেকটা ইকুয়েশন হাতে আছে সেটা হচ্ছে এইটা। আপনি তো এল বলে দিলেন, এল জানি, R1 আর R2 আচ্ছা হচ্ছে আচ্ছা, এল। এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড। এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করি R1 R2 R2 by R1, আচ্ছা স্যার, আমরা জানলাম R1 প্লাস R2 হচ্ছে আপনার ইকুয়ালস টু এল, কিন্তু স্যার এলটা কি আমরা হ্যাঁ জানি? এলটা তো মেজার করে নিতেই পারি আমরা, হ্যাঁ সে O1 O2 এটা তো একটা স্কেল দিয়ে মেজার করা যায়। হুম 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 দেখো কোনো কোয়ান্টিটি কতটা ডিফিকাল্ট, একটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মতো কোয়ান্টিটি মেজার করা খুব ডিফিকাল্ট। আমরা খুব সহজে যেগুলো মেজার করতে পারি সেগুলো হচ্ছে টাইম, ডিস্টেন্স আর মাস, তাই তো? হুম হুম মানে আমরা ওয়েট করে নিতে পারি, স্কেল দিয়ে মেজার করে নিতে পারি বা স্টপ ওয়াচে মেজার করে নিতে পারি, হ্যাঁ সেটা পারি। কিন্তু আমাদের বার করতে হবে একটা কোয়ান্টিটি যেটা আমরা অত সহজে মেজার করতে পারি না। হ্যাঁ ঠিক সেটা আছে, পাচ্ছি না। সেই জন্য আমরা এই প্রসেস গুলো করছি। হুম আমার মনে হচ্ছে এই ইকুয়েশনটাকে R2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এটাকে R1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে হয়তো হয়ে যাবে। আচ্ছা দেখা যাক হয় কিনা। এই এক্সপ্রেশনটা থাক, আমরা যেটা করি প্রথমটাকে R2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে উই হ্যাভ R1 বার প্লাস R2 বার প্লাস kappa bar squared R2 bar by R1 bar is G by omega 1 squared times R2 bar. ওকে, পরের এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে R2 bar times R1 bar, এটাকে আমি R1 bar দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি বোথ সাইডস, kappa bar squared times R1 bar by R2 bar equals G by omega 2 squared R1 বার। R1 bar. But now these two cannot be subtracted. হুম আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাক।
এই দুটো লাগবে না। ওকে, আমি প্রথম এক্সপ্রেশনটাকে বোথ সাইডে r1 বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে r1 বার স্কোয়ার্ড প্লাস কাপা বার স্কোয়ার্ড ইকুয়ালস g টাইমস r1 বার বাই ওমেগা 1 স্কোয়ার্ড। পরেরটা থেকে পাচ্ছি হচ্ছে, তাহলে আমি এটাকে যদি বলি 3, এটাকে যদি বলি 4, তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন নাম্বার 5। তেমনি I'll get equation number 6 as this one. ঠিক আছে, এবার আমি যদি এই দুটোর মধ্যে সাবট্রাকশন করি, তাহলে r1 বার স্কোয়ার্ড মাইনাস r2 বার স্কোয়ার্ড, ওকে, আর k বার ক্যান্সেল হয়ে যাবে। হ্যাঁ g যদি কমন নিই 1 বাই ওমেগা 1 স্কোয়ার্ড r1 বার প্লাস 1 বাই ওমেগা 2 স্কোয়ার্ড r2 বার। খেয়াল রাখতে হবে এই দুটো কিন্তু নন কোয়ান্টিটি, এই তিনটে। ঠিক আছে, এবার আমি যদি এই বাঁ দিকের এক্সপ্রেশনটাকে খেয়াল করি, a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলায় যদি এটাকে ভাঙি, তাহলে এটা কি বোঝা যাচ্ছে দিস থিং ইজ, এটা কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে তো? আচ্ছা, তাহলে আমি একটু এদিক ওদিক করে সাজিয়ে নিয়ে সিম্পলিফাই করে আমি এরকম ভাবে লিখতে পারি L মাইনাস জি বাই ওমেগা 1 স্কোয়ার টাইমস r1 বার ইকুয়াল r2 বার টাইমস L মাইনাস জি বাই, যদি আমি এদিকে নিয়ে যাই এটাকে, এটা হয়ে যাবে প্লাস, এটা প্লাস হয়ে যাবে না? ও না, এখানে একটা মাইনাস হওয়ার কথা ছিল। কোনটা মাইনাস হওয়ার কথা ছিল? আমি এইটার থেকে এইটা মাইনাস করছি, তাহলে এই r2 বারটাই মাইনাস হবে, তাহলে এটা একটা মাইনাস হবে। So this thing equals g by omega 2 square. ঠিক আছে, এবার এই এক্সপ্রেশনটা খেয়াল করো, এই যে এক্সপ্রেশন আমরা যেটা পেলাম, ঠিক আছে, এর মধ্যে যে টার্মগুলো ব্র্যাকেটে আছে সেগুলো সবকটাই আমরা জানি। O1 আর O2 এর মধ্যে ডিসটেন্স জানি, ঠিক আছে, জি জানি, ওমেগা 1 জানি, ওমেগা 2 জানি। তার মানে হচ্ছে আমি r1 আর r2 এর একটা রেশিও বার করতে পারবো। ঠিক আছে, r1 আর r2 এর মধ্যে একটা রেশিও বার করতে পারবো। ঠিক আছে, সো r1 বার বাই r2 বার লেটস সে ইজ গামা, গামা ইকুয়ালস L minus g by omega 2 squared divided by L minus g by omega 1 squared. ঠিক আছে, now therefore r2 bar plus times 1 plus gamma is L, and therefore we can get r2 and r1, r2 bar and r1 bar. এটা বোঝা গেল কি? এটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছো? বেসিক্যালি কি করলাম, এই লাস্ট এক্সপ্রেশনটা থেকে r1 বার আর r2 বারের একটা রেশিও বার করলাম, যেটা একটা নন কোয়ান্টিটি হবে, ধরা যাক 0.85। ঠিক আছে, ধরা যাক 0.85, যাই হোক না কেন সেটাই প্রথম এক্সপ্রেশনে সাবস্টিটিউট করে আমরা r1 বার বা r2 বার বার করতে পারি। And once we have r2 bar and r1 bar, we can also calculate from either equation number 1 or equation number 2 how much is kappa bar. ঠিক আছে, which is our final goal, to determine the radius of gyration with respect to the center of gravity. এবং যখন আমি kappa bar পেয়ে যাব, এই যে গ্রিনে লিখছি এগুলো সব হচ্ছে নন কোয়ান্টিটি, therefore I bar is m times kappa bar. এবার তোমরা বলবে যে এম জানি কিনা, এম যদি নাও জানি, এই কানেক্টিং ডটটাকে এটা স্প্রিং ব্যালেন্স ওয়েট করে আমরা হচ্ছে এর ওয়েটটা বার করে নিতে পারি বা মাসটা বার করে নিতে পারি।
তো মাস জানাটা খুব একটা অসুবিধা নয়, সেখান থেকে জেনে হচ্ছে আমরা এর মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া উইথ রেসপেক্ট টু দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আমরা বার করে নিতে পারি। এই হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট। বোঝা গেল কি লাস্ট পার্টটা? লাস্ট পার্টটা কি বোঝা গেছে? একটু কেউ বলবে? কেউ বুঝতে পারোনি? তাহলে সেটাও বলো। হ্যাঁ স্যার, লাস্ট পার্টটা বোঝা গেছে। লাস্ট পার্টটা বোঝা গেছে তো? কারোর আছে কনফিউশন, কোনো ডাউট আছে? ওকে, তাই যদি হয় তাহলে মানে এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা যে ক্যালকুলেশন গুলো করবো সেটা নিয়ে বোঝার কোনো অসুবিধা নেই। থিওরি পার্টটা তো বুঝতেই পারছো কি লিখতে হবে, রিপোর্ট তোমরা আগেও লিখেছো, সুতরাং জানবে রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয়। আমি এই এক্সপেরিমেন্টের করেসপন্ডিং ইনস্ট্রাকশন শিট এবং হচ্ছে তোমাদের কি বলে মানে একটা স্যাম্পল ডেটা শিট তোমাদের দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? কিন্তু কিন্তু তার আগে আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই, এন্ড উইথ দ্যাট উইল এন্ড আওয়ার ক্লাস, ঠিক আছে? তো আমি তোমাদের জন্য এরকম মডেল বানিয়েছিলাম অ্যানসিসে। এটা খুব অ্যাকুরেট নয় কানেক্টিং রডের জন্য, কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম রিপ্রেজেন্ট করে। এটাকে ওই যেরকম দেখিয়েছিলাম, ওপরের হোলটার টপ মোস্ট পয়েন্টে পিভট করা আছে এবং ইনিশিয়াল একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে 5 ডিগ্রি, ঠিক আছে? এবং হচ্ছে যে ধরো আমি এটাকে এবার রিলিজ করে দিলাম, তাহলে দেখো এই যে এটা ডান দিকে রয়েছে, এবার ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছে এবং গিয়ে সেখান থেকে আবার ডান দিকে ফিরে আসছে। এই যে ফিরে এলো, ঠিক আছে, এই ফিরে আসাটা হচ্ছে একটা একটা কমপ্লিট অসিলেশন, এবং ফিরে এসে ওটা মোমেন্টারিলি স্টেশনারি হয়ে যাবে, তারপর আবার বাঁ দিকে মুভ করতে শুরু করলো। এটা হচ্ছে সেকেন্ড অসিলেশন। এরকম ভাবে থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ, সেভেন্থ, এইট, নাইনথ এবং 10th। যখন ব্লু হয়ে যাচ্ছে তখন আগের পজিশনে চলে আসছে। এই যে 10th হলো, দেখো কতটা টাইম গেছে, অ্যাবাউট 7.6 সেকেন্ডস। এটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে, তাহলে এই যে 7.6 সেকেন্ডস এর মধ্যে 10খানা অসিলেশন কমপ্লিট করবে, তাহলে টাইম পিরিয়ড অফ অসিলেশন কত হবে? ধরো 7.6 সেকেন্ডে যদি 10টা অসিলেশন করে, তাহলে একটা অসিলেশন হচ্ছে 0.76 সেকেন্ড, ঠিক আছে? টাইম পিরিয়ড হচ্ছে ততটা। টোয়াইস পাইকে সেই নাম্বারটা দিয়ে ভাগ করলে তুমি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে দেখো যে আমাদের অ্যাকচুয়াল যে কানেক্টিং রড সেটা যদিও এক্স্যাক্টলি এরকম দেখতে নয়, আনফরচুনেটলি আমি তোমাকে দেখাতেও পাচ্ছি না। আমি বলবো গুগলে সার্চ করে কানেক্টিং রডের ছবি দেখে নিও, ঠিক আছে? পারলে রিপোর্টে একটা অ্যাটাচও করো, খুব ভালো হয়। আর এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারছি না বলেই সাবস্টিটিউট হিসেবে এই সিমুলেশন গুলো করছি। তো তারও কিন্তু মোটামুটি মানে যদি এই কনফিগারেশন অসিলেট করো, ডাইমেনশনটা মোটামুটি ক্লোজ বলে, মানে লেন্থ এটসেট্রা মোটামুটি মানে এরকম ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা মোটামুটি ক্লোজ। আমি যখন একটা স্যাম্পল ডেটা শিট বা স্যাম্পল অফিস কপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, তাতে তোমরা দেখতে পাবে সেটা। একইভাবে আমরা ইনভার্টেড কনফিগারেশনটাকেও নিতে পারি। এবং এই কনফিগারেশনে আর একটু তাড়াতাড়ি হওয়ার কথা, কারণ হচ্ছে যে
মানে ভারী দিকটা উপরে রয়েছে, তার মানে এফেক্টিভ লেন্থটা অনেক কম হবে। ওই যে সেন্টার অফ পারকাশন বলেছিলাম সেটা অনেক কাছে হবে পিভট পয়েন্টে, আর যত কাছে হবে সেন্টার অফ পারকাশনটা, ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা তত হাই হবে, মানে তত হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করবে। যদিও সেটা এক্ষেত্রে ভারীর জন্য না সেটা শেপের জন্য? নিচের শেপটা স্যার ছোট আছে, ওপর শেপটা বড় রয়েছে। না দেখো, হুম। সেন্টার অফ পারকাশন, হুম। আনলাইক সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ইজ নট আ ফিক্সড পয়েন্ট। ঠিক আছে, একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, সেন্টার অফ পারকাশন দুটো কনফিগারেশনে কিন্তু দুটো আলাদা পয়েন্ট। ঠিক আছে, এবং দুক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি নিচে রয়েছে। ঠিক আছে, হুম। কিন্তু কিন্তু ইফ ইউ স্টার্ট উইথ দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ইটসেলফ, সেটা হচ্ছে এই কনফিগারেশনে মানে এই বড় দিকটার অনেক কাছাকাছি, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে। সেন্টার অফ হ্যাঁ। গ্র্যাভিটি এই পয়েন্ট, এই ভার্টেক্স থেকে যতটা না কাছে, এই ভার্টেক্স থেকে কাছে হুম। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা টুয়ার্ডস বিগার সাইড হবে, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই জন্য এফেক্টিভ লেন্থটা এই কনফিগারেশনে একটু ছোট আগের কনফিগারেশনের থেকে। রাদার দ্যাট ডিফারেন্স ইজ হোয়াট উইল গিভ ইউ ইউর আনসার টু হোয়াট ইজ দ্য সেন্টার, তোমার মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নাও। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আমি যদি এই কনফিগারেশন, তাও কিন্তু ডিফারেন্সটা খুব বেশি নয়। ঠিক আছে, তুমি যদি অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল ডেটাও দেখো তাতেও কিন্তু খুব বেশি নয়। এতেও আমরা ওরকম ভাবে করে দেখতে পারি। আমরা এটাকে ছাড়ছি হচ্ছে ওই রকম একটা 5 ডিগ্রির অ্যাঙ্গেল দিয়ে ছাড়ছি ডান দিক থেকে, তারপর বাঁ দিকে যাচ্ছে, যখন লাল হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স, আবার হচ্ছে ব্লু হয়ে যাচ্ছে তখন 0। এখন হচ্ছে একটা অসিলেশন কমপ্লিট হলো। এরকম ভাবে 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so this is about 10 এই জায়গাটা। এখানে দেখবে টাইম লেগেছে মোটামুটি 7.3 সেকেন্ডস, তার মানে টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 0.73 সেকেন্ডস। তার মানে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা আগেরটার থেকে, আগের কনফিগারেশন থেকে সামান্য বেশি হবে। ঠিক আছে, হুইচ ইজ এক্সপেক্টেড, কারণ এই ক্ষেত্রে ভারী দিকটা উপরে রয়েছে, তার ফলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটাই অনেক কাছে হবে তার পিভট পয়েন্ট। ঠিক আছে, তো এটা জাস্ট ডেমো পারপাসে, এটাকে সিরিয়াসলি নিও না অতটা। ঠিক আছে, বাট ইটস জাস্ট শোজ দ্য বেসিক আইডিয়া অফ ইট। এই ভ্যালুগুলো ডাইরেক্টলি রিপোর্টে পুট করো না, রিপোর্টে যেগুলো পুট করো তার জন্য আমি তোমাদের কিছু ডেটা শেয়ার করবো। ঠিক আছে, যদি পরবর্তীকালে এক্সপেরিমেন্ট হয় অ্যাকচুয়ালি, তখন সেই ডেটা লিখো। আপাতত যে ডেটা আগে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে সেগুলো আমি শেয়ার করবো, সেটা তোমরা ইউজ করতে পারো। ঠিক আছে, তো এই অবধি বোঝা গেল? ওকে হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। স্যার। হ্যাঁ স্যার। এখনো অবধি কোনো কোশ্চেন আছে? নাহলে আমরা ক্লাসটা টার্মিনেট করতে পারি। কারো থাকলে বল, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারিস। স্যার সেন্টার অফ পারকাশনটা একবার একটু যদি বলে দেন। সেন্টার অফ পারকাশন কি, এটা বই থেকে ভালো করে পড়তে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা তো দেখি একটা সিম্পল পেন্ডুলামের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি বার করতে গেলে আমরা যা দেখলাম, যে আমাকে যদি কেউ লেন্থটা বলে দেয়, পেন্ডুলামটা লেন্থ যদি এল হয় লেটস সে, তাহলে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে স্কয়ার রুট অফ g/l। ঠিক আছে, বার করার কোনো অসুবিধা নেই। এবার আমি যদি একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম বলি, যেটা ইউনিফর্মও নয়, মানে মাসটা ইউনিফর্ম বা নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড, তার ক্ষেত্রে কনফিউশন হচ্ছে যে আমি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির এক্সপ্রেশনটা কি দেবো। ধরা যাক আমি একটা লোহার রড নিলাম, পুরো রডটার লেন্থ কি হবে? না, হবে না। যদি আমি বলি যে তার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির ডিস্টেন্সটা ফ্রম দ্য পিভট পয়েন্ট, সেটা কি হবে? না, তাও হবে না। যেটা দেখা গেল ডেরিভেশন করে, যদি রেকর্ডিংটা আবার দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে দ্য এফেক্টিভ লেন্থ বলতে যে ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে সিম্পল পেন্ডুলামটার সঙ্গে 1:1 কম্পেয়ার করতে পারবো, মানে ওই ক্ষেত্রে যেরকম
স্কোয়ার রুট অফ জি বাই এল ছিল, এক্ষেত্রে সেই এল এফেক্টিভটা কত, যেটা বসালে আমি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা পাবো, দ্যাট ইজ ওমেগা এন ইজ স্কোয়ার রুট অফ জি বাই এল এফেক্টিভ। সেই এল এফেক্টিভটা ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য সেন্টার অফ পারকাশন ফ্রম দ্য পিভট পয়েন্ট। এবং আমরা যেটা দেখলাম যে এই পিভট পয়েন্টের থেকে সেন্টার অফ পারকাশনের ডিস্টেন্সটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ডিস্টেন্সের থেকে বেশি হবে। তার মানে আমি যদি রডটাকে উল্টো করেও লাগাই সেক্ষেত্রেও ডিস্টেন্সটা বেশি হবে। তার মানে হচ্ছে সেন্টার অফ পারকাশন কিন্তু একটা ফিক্সড পয়েন্ট না, তুমি কোন পয়েন্টটাকে পিভট পয়েন্ট করছো সেই অনুযায়ী সেই পয়েন্টটা চেঞ্জ করবে। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির লোকেশনটা ফিক্সড, সেন্টার অফ পারকাশনটা ইজ অলওয়েজ বিলো দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। তুমি যদি উল্টো করে দাও তখন আবার সেন্টার অফ পারকাশনটা উল্টো দিকে চলে যাবে এবং তার হচ্ছে ডিস্টেন্সটাও আলাদা হবে। এই সেন্টার অফ পারকাশনের একাধিক প্রপার্টি আছে, তার মধ্যে একটা প্রপার্টি আমরা এক্সপ্লোর করেছি যে আমরা যদি কোনো নর্মাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, normal to what? The line joining the pivot point and the center of percussion. And if we apply a force normal to that line at the center of percussion, no reaction would be developed at the pivot point. ঠিক আছে, তার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখেছি যে আমরা যদি কোনো কিছুকে হিট করতে চাই তাহলে যে অবজেক্ট দিয়ে হিট করছি সেটাকে যদি একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম ভাবতে পারি, তাহলে তার যে সেন্টার অফ পারকাশন সেই পয়েন্টে দিয়ে যদি আমি হিট করি আমার রিস্টে মিনিমাম ফোর্স লাগবে। ঠিক আছে, rather the normal force would be zero. ঠিক আছে, so this is a unique property of center of percussion. There are many more actually. ঠিক আছে, so I urge you to go through them for your own sake. আচ্ছা, আমার মনে হয় স্ক্রিন শেয়ারিংটা বোধহয় দরকার নেই। আচ্ছা, যেই প্রশ্নটা করেছিলে তার কি ক্লিয়ার হয়েছে কি বলতে চাইছিলাম? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এমনকি আপনি সেকেন্ড যে ওই সিমুলেশনটা যে দেখালেন ওইটা যখন উল্টো করলেন তার মানেও ওটা সিজির নিচেই থাকবে সেন্টার অফ পারকাশনটা, কিন্তু সেটা প্রথমবারের থেকে কিন্তু শর্টেস্ট লেন্থ হবে, ওর থেকে শর্ট হবে দ্বিতীয়বারে। সেন্টার অফ পারকাশনের যে ডিস্টেন্সটা প্রথমবারের থেকে কম হবে, কারণ ও সবসময় সিজির নিচেই থাকবে। কিন্তু না, শোনো শোনো শোনো, সিজি নিচে থাকবে বলতে বোঝায় যে যখন আমি জিনিসটাকে উল্টে দিলাম নিচটা তো উপর হয়ে গেল, তার মানে এখনো কিন্তু সেন্টার অফ পারকাশনটা সিজির নিচে থাকবে। হ্যাঁ স্যার, নিচেই থাকবে। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে এখন কিন্তু সেন্টার অফ পারকাশনটা লোকেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেল, উল্টো দিকে চলে গেল, আগে যেখানে ছিল তার থেকে উল্টো দিকে চলে গেল, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা একই জায়গায় রইল। কিন্তু যেহেতু সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা বড় দিকটার কাছাকাছি, তাই জন্য এফেক্টিভ লেন্থটাও বড় দিকটা দিয়ে যখন অসিলেট করাচ্ছি, বড় সার্কুলার সেকশনটাকে দিয়ে যখন আমি অসিলেট করাচ্ছি তখন কিন্তু এফেক্টিভ লেন্থটাও ছোট। তার জন্য ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটা হাই, তার জন্য টাইম পিরিয়ডটা ছোট। আমরা দেখলাম যে টাইম পিরিয়ডটা কিছু হলেও ছোট হচ্ছে, ওটা 0.76, এটা 0.74 বা 73। এই যে সামান্য চেঞ্জ, it is because the center of gravity is slightly closer to the bigger side. ঠিক আছে, আর সেন্টার অফ পারকাশন কিন্তু দু ক্ষেত্রেই যতটা ডিস্টেন্স পিভট পয়েন্ট থেকে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি তার থেকেও বেশি দূরে। বোঝা গেল? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ওকে, আশা করছি আর কোনো কোশ্চেন নেই, তাহলে আমি এই রেকর্ডিংটাও এন্ড করছি। ঠিক আছে, ওকে স্যার, গুড নাইট স্যার। আর স্যার একটা কথা বলছি, একটু আমাদের ইমেল আইডিতে একটু সেন্ড করে দিন স্যার। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নেবেন নাকি? অ্যাটেন্ডেন্স, হ্যাঁ তোমরা এই ইয়েটাতে চ্যাটে লিখে নিজেদের রোল নাম্বার লিখে বেরিয়ে যাও। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার একটা মানে কোশ্চেন করতে পারি যদি কিছু মাইন্ড না করেন? হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি অরিজিনকে স্যার আপনি ইউজ করেন? না, আমি অরিজিন ইউজ করি না। ওকে স্যার। ওকে, তো তোমরা রোল নাম্বারগুলো লিখে বেরিয়ে যাও। আমি হচ্ছে যে আমার কাছে যা আসবে আমি তোমাদের সঙ্গে ইমেলে শেয়ার করে নেবো। আর হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্টের করেসপন্ডিং হচ্ছে আমি দুটো জিনিস শেয়ার করবো। একটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক, সেটা আমি অবশ্য অভিজিতের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করবো। সেটা হচ্ছে ওই একটা ব্ল্যাঙ্ক শিট যেটা থেকে তোমরা প্রিন্ট আউট নিয়ে রিপোর্ট লিখতে পারবে। আরেকটা হচ্ছে অফিস কপি, পুরোনো অফিস কপি। ঠিক আছে, ওকে স্যার। স্যার গুড নাইট স্যার। হুম।